मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम। आप श्रीनाथ कोमल कोटि कोटि दंडवत प्रणाम અને ભગવત સ્મરણ। ચિંતા સંતાનહંતારો યત્પાદાંબુજરેણવ સ્નેહાનાં તાનિજાચાર્ય પ્રણામામિ મુહુર્મુહુઃ। યદનુગ્રહતો જંતુ સર્વદુઃખાતિગો ભવેत् તમહં સર્વદા વંદે શ્રીમદ્વલ્લભનંદનम्। અજ્ઞાનતિમિરાનદસ્ય જ્ઞાનાંજનશલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિतं येन તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ। નમામિ યદેશેષે લીલાક્ષીરાબ્ધિશાયિનम् લક્ષ્મી સહસ્રશીલાભી સેવ્યમાનં કલાનિધम्। ચતુર્ભિશ્ચ ત્રિભિस्तथा સર્વે વિદાસ્તે યોષો પંચધારદે। શ્રી ગિરિરાજ ધરણ કી જય। શ્રી વલ્લભાજી શ્રી શ્યામ સુંદર શ્રી અમને મહારાજ દેવી દંડવત પ્રણામ। થેન્ક યુ કાજલબેન। અને આપણે વૈષ્ણવ સંઘ દિવસેની આ બહુ સરસ શરૂઆત થઈ રહી છે। છેલ્લા 4 મહિનાથી આપણે સળંગ સત્સંગો કરીએ છીએ, વૈષ્ણવોને પણ લાભ મળે છે। તો હવે આગળ વધતા આપણે મીતાબેન કેલિફોર્નિયા LA થી આપ યમનાષ્ટક લેશો। મીતાબેન I think મીતાબેન सॉरी मारू इंटरनेट कनेक्शन जતું રહ્યું હતું। હવે આપ યમનાષ્ટક હા તેજશ્રી આપના ચરણોમાં કોટી કોટી દંડવત પ્રણામ। સર્વ વૈષ્ણવોને ભગવત સ્મરણ। યમનાષ્ટક લઉં છું જજે। નમામિ યમુના सकल सिद्धि हेतु मुदा मुरारी पद पंकज स्फुरद मंदरेणु
समुत्कटां तटस्थनवकानना प्रकटमोदपुष्पाम्बुना सुरासुरसुपूजित स्मरति तु श्रियां बिभ्रतिं कलिन्दगिरिमस्तके पतदमन्दपुरोज्ज्वला विलासे गमनोल्लसत्प्रकटदण्डशैलोन्नता सघोषगतिदन्तुरा समधिरूढदोलोत्तमा मुकुन्दरतिवर्धिनी जयति पद्मबन्धो सुता भुवं भुवनपावनीमधिगतामनेकस्मने प्रियाभिरिव सेवितां शुकमयूरहंसादिभिः तरङ्गभुजकङ्कण प्रकटमुक्तिकावालुका नितम्बतटसुन्दरीं नमत कृष्णतुर्यप्रियाम् अनन्तगुणभूषिते शिवविरञ्चि देवस्तुते गणागणनिधे सदा ध्रुवपराशराभीष्टदे विशुद्ध मथुरातटे सकलगोपगोपीवृते कृपाजलधि संश्रिते मम मनः सुखं भावय यया चरणपद्मजां मुररिपो प्रियां भावुका समागमनतो भवत सकलसिद्धिदा सेवतां तया सदृश्यतामिया कमलजासपत्नीवयत् हरिप्रिय कलिन्दया मनसि मे सदा स्थीयतां नमोऽस्तु यमुने सदा तव चरित्रमत्यद्भुतं न जातु यमयातना भवति ते पयोपानत यमोऽपि भगिनी सुतान् कथमुहन्ति दुष्टानपि प्रियो भवति सेवना तव हरेर्यथा गोपिका ममस्तु तव सन्निधौ तनुनवत्वमेतावता न दुर्लभतमारतिर्मुररिपो मुकुन्द प्रिये अतोऽस्तु तव लालना सुरधुनी परं सङ्गमात् तवैव भुवि कीर्तितान् तु कदापि पुष्टिस्थिते स्तुतिं तव करोति कः कमलजासपत्नी प्रिये हरेर्यदनुसेवया भवति सौख्यमामोक्षतः इयं तव कथाधिका सकलगोपिका सङ्गम स्मगात्रजै सङ्गम तवाष्टकमिदं मुदा पठति सुरसुते सदा समस्तदुरितक्षो भवति वै मुकुन्देति तया विजयो भवेत् वदति वल्लभः श्रीहरिः इति श्रीमद्वल्लभाचार्य विरचितं श्री यमुनाष्टक स्तोत्रम संपूर्णम। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी जी की जय। दंडवत प्रणाम। जय जय। આપણે આગળ સત્સંગ શરૂ કરતા પહેલા આપણી સાથે હિતેનભાઈ દલાલ કેલિફોર્નિયાથી બહુ સુંદર કીર્તન કરે છે, તો એ આપણને એક જન્માષ્ટમીની વધાઈનું કીર્તન સંભળાવશે, તો જે આપની આજ્ઞા। દંડવત જય જય। કીર્તન માટે થોડો સંભળાય છે બધાને? હા, સંભળાય છે। કીર્તન માટે થોડું અલગ પ્રયોગ કરી રહ્યા છીએ આપણે હંમેશા જયારે કીર્તન સાંભળીએ ત્યારે સંગીતની વાત હોય અને નાચવા કૂદવાની વાત હોય
અને મોટા ભાગના આપણે બધું ગુજરાતીઓ છીએ, તો ગુજરાતીઓને ગરબા તો ફાવે. તો આ કીર્તન એવું છે, આપણે દીપચંડી તાળમાં બધા હીચ લઈ શકશું. તો જેને ઈચ્છા થાય ઉભા રહીને તો હીચ લઈ શકો છો. અને સંગીતનો અવાજ બરાબર આવે છે મારા અવાજની સાથે? યસ. ઓકે, વેરી ગુડ. તો હું હીચ માટે થોડું વોલ્યુમ હાઈ કરું છું. અને જો ઠેકો લો બધા. हीच लिए ना आपने. घर घर ग्वाल देता है हेरी, घर घर ग्वाल देता है हेरी, घर घर ग्वाल देता है हेरी, घर घर गान देता है हेरी, बाजत ताल मृदंग बांसुरी, बाजत ताल मृदंग बांसुरी, ढोल दमाम भेरी हेरी, घर घर ग्वाल देता है हेरी, टूटत झपटत हाथ मिठाई, कह न सकत को फेरी, लूटत झपटत हाथ मिठाई, कह न सकत को फेरी, उन्मद ग्वाल करत कोलाहल, उन्मद ग्वाल करत कोलाहल, भज बनिता सब घेरी हेरी, घर घर ग्वाल देता है हेरी, ध्वजा पताका तोरण माला, सब सिंगारी से जय जय कृष्ण कहता परमानंद, जय जय कृष्ण कहता परमानंद, प्रकट्यो कंस को वैरी हेरी, घर घर ग्वाल, घर घर ग्वाल, घर घर ग्वाल देता है हेरी. सर्वे वैष्णवोने जन्माष्टमी खूब खूब बधाई हो. ખૂબ સુંદર. થોડો અવાજ સાફ નહીં કરી શક્યો, થોડી ઉતાવળ. ના પણ સુંદર સરસ અવાજ આવતો હતો, એમ લાગે નંદ મહોત્સવ ચાલી રહ્યો છે. વૈષ્ણવ સંઘ યુએસએ નું આપણે બાળ પુષ્ટિ ક્લાસ શરૂ કરીએ છીએ 1 ઓગસ્ટથી. તો જે આપણે સર્વ ટીચરો અને
બાળકોને ઓલમોસ્ટ 30 ની ઉપર બાળકો થઈ ગયા છે. સરસ. અને હજી આજ રાતના જ બીજા 6 બાળકોને એડમિશન મળ્યું. એટલે આપ સર્વે વૈષ્ણવ બાળકોને એમના પેરેન્ટ્સોને અને ટીચરોને આશીર્વાદ આપશો તો બહુ જ આનંદ. બાલ પુષ્ટિ પાઠશાળાનો આપણે પ્રારંભ કરવા જઈ રહ્યા છીએ, તો સમસ્ત ટીચર ગ્રુપને અને સાથે સાથે જે 30 ઉપરાંત બાળકો જોડાયા છે બધાને આશીર્વાદ આપું છું કે કટિબદ્ધ થઈ અને પાઠશાળામાં બાળકો આવે. અને ટીચરની જવાબદારી છે કે કેમ કરીને એમનું ઉત્સાહવર્ધન કરવું ને એમનો રસ જળવાય આ ભક્તિને શીખવામાં, ધર્મને શીખવામાં, ગુજરાતી શીખવામાં. તો આ બધા પ્રયત્નશીલ રહેજો. ને એમના પેરેન્ટ્સ જો અહીંયા હોય બાળકોના, તો એમને અનુરોધ કરીશ કે તમે આગ્રહ કરી અને બાળકોને લાવજો, બેસાડજો, જેથી આપણા ધર્મના સંસ્કારો એમની અંદર પ્રાપ્ત થાય. અને હજી અહીંયા જે લોકો જોડાયેલા છે એમના ઘરે જો નાના બાળકો હોય તો આપ લોકો અવશ્ય એમાં જોડાજો, જેથી આ એક અવસર છે, એક મોકો છે ઘરે બેઠા ધર્મને શીખવાનો. તો આવો અવસર બહુ જૂજ મળતો હોય છે, તો આપણને પ્રાપ્ત થયો છે આ વૈષ્ણવ સંઘ ઓફ USA ના માધ્યમથી. તો બધાને અનુરોધ કરું છું કે આપ બધા જ એમાં ભાગ લેજો. ધન્યવાદ પ્રણામ. અને બીજી અગત્યની માહિતી આ સર્વ વૈષ્ણવને જણાવી છે કે આપણે વોલેન્ટિયર ટીમ ઊભી કરીએ છીએ. અને એમાં આઈટી ટીમ, ન્યૂઝલેટર ટીમ, એજ્યુકેશન ટીમ અને માર્કેટિંગ ટીમ. અત્યારના આઈટી ટીમમાં જમીનભાઈ, રિપલભાઈ, અપૂર્વભાઈ, સાહિલભાઈ ઓલરેડી જોઈન છે, પણ વી નીડ મોર પીપલ. ન્યૂઝલેટર ટીમ પણ આપણે છે, અંગુબેન છે, હું છું, ઓફકોર્સ બીજા એક વૈષ્ણવ છે સંજયભાઈ. એટલે પણ વી નીડ મોર એન્ડ મોર પીપલ. એજ્યુકેશન ટીમમાં ઈશાબેન લીડ લઈ રહ્યા છે અને એમની સાથે સમગ્ર ટીચરો 10 થી 12 ટીચરો ઓલરેડી જોઈન થયા છે. અને વી નીડ મોર ટીચર, કારણ કે આપણે આગળ કિશોર ક્લાસીસ ને યુવા ક્લાસીસ પણ શરૂ કરવા છે. અને માર્કેટિંગ ટીમ, જેથી કરીને આપણે ફેસબુક અને વેબસાઇટ ને બધામાં એગ્રેસિવલી આપણે વૈષ્ણવ સંઘ USA ને આગળ વધારી શકીએ. અને લોકો બહુ ને બહુ વૈષ્ણવ જોડાય, એ જ આપણે જેની જે ઈચ્છા છે, જે આપણે આગળ વધારીએ વૈષ્ણવ સંઘ USA ને સમગ્ર USA ની ભૂમિ ઉપર વૈષ્ણવને લાભ મળે, એ જ આપણો એક આની પાછળ એમ છે. તો હવે આગળ આપણે પુષ્ટિ સંવાદની શરૂઆત કરીએ છીએ. અને પહેલો ક્વેશ્ચન આપને જે હું પૂછી રહ્યો છું, ક્વેશ્ચન જે બોલનાર દેખાય અને પછી અમે દેખાઈએ એવા ટાઈપથી સેટિંગ કરે. જી હાજી. તો પુષ્ટિ માર્ગનો ક્વેશ્ચન છે, જીવને ક્યારે ખબર પડે કે કઈ લીલાનો એ જીવ છે, તે આપ સમજાવવા વિનંતી કરશો. એટલે એમ તો આ બહુ જ ગહન અને બહુ વિસ્તાર માંગે એવો પ્રશ્ન છે કે જીવ લીલાનો છે એ નિશ્ચિત વાત છે, અને એટલા માટે જ એ ઠાકોરજીના શરણે બ્રહ્મ સંબંધના માધ્યમથી આવ્યો છે. અને સ્વયં મહાપ્રભુજી પુષ્ટિ પ્રવાહ મર્યાદા ભેદ નામના ગ્રંથમાં આજ્ઞા કરે છે કે આ પુષ્ટિ માર્ગીય જીવ, તસ્માત જીવા ભિન્ના પુષ્ટિ માર્ગીય, આ ભિન્ન છે પુષ્ટિ માર્ગી જીવો, સાધારણ સંસારીઓ જેવા નથી. કારણ કે પુષ્ટિ કાયેન નિશ્ચય મહાપ્રભુજી આજ્ઞા કરે છે કે આ જે પુષ્ટિ જીવો છે એ ઠાકોરજીએ શ્રીઅંગની સેવા માટે પોતાના શ્રીઅંગમાંથી પ્રગટ કર્યા છે. અને એટલા માટે પ્રવાહ સૃષ્ટિ છે જે મનથી પ્રગટ થઈ છે, જે મર્યાદા સૃષ્ટિ છે એ પ્રભુની વાણીમાંથી પ્રગટ થઈ છે, અને પુષ્ટિ કાયેન નિશ્ચય પુષ્ટિ સૃષ્ટિ પ્રભુના શ્રીઅંગમાંથી પ્રગટ થઈ છે. એટલે પ્રભુની શ્રીઅંગની સેવામાં જેને રુચિ છે, જેને પ્રભુમાં રુચિ છે, એ લીલાનો છે, એ જ એનો સંકેત છે. પણ લીલામાં પણ અંતર્ગત અનેકવિધ લીલાઓ છે. જેમ આપણે નિત્ય લીલાની વાત તો ન કરીએ, ભૂતલની વાત કરીએ, હવેલીની વાત કરીએ, તો હવેલી પણ એક પ્રભુની લીલા સ્થળી છે. ભાવ બધાને ઠાકોરજીમાં છે, ભાવ બધાને સેવાનો છે. પણ ઘણા નથી કહેતા મને તો ફૂલગઢની સેવામાં જ આનંદ આવે, કોઈ કે ના મને તો ભંડારની સેવામાં જ આનંદ આવે, કોઈ કે મને તો બુહારીની સેવામાં જ આનંદ આવે, કોઈ કે મને તો શ્રૃંગાર અને સજાવટની સેવામાં જ આનંદ આવે, કોઈ કે મને વ્યવસ્થાની સેવામાં જ આનંદ. તો સેવા બધા કરે છે, પણ પોતાની રુચિ એટલે કે લીલામાં એનો જે અધિકાર છે એ અનુસાર એને એ તત્ત સેવામાં આસક્તિ થાય છે. અને એટલા માટે હું કઈ લીલાનો જીવ છું આ પ્રશ્ન નથી, આનો ઉત્તર ન હોઈ શકે. આનો ઉત્તર તો ભક્તે સેવા કરતા કરતા આનો જવાબ તો કેવલ ને કેવલ ઠાકોરજી જ એને આપશે, કે એને સહજ સ્ફૂર્તિ શ્રી ઠાકોરજી કરાવશે
કે તું આ લીલાની સખી છું અને આ લીલાનો જીવ છું અને એ જ લીલામાં હું તારો અંગીકાર કરીશ, એવી સૂઝ અને એવી સમજ સ્વયં પ્રભુ જ સેવા કરતા કરતા એ જીવને આપતા હોય છે. અને એટલા માટે આનો પ્રશ્ન બીજા કોઈ પાસે ગોતવા કરતા પોતાની સેવા દ્વારા એનો ઉત્તર લેવાની કોશિશ કરવી કે આપણી સેવાની રુચિ, આસક્તિ અને નિષ્ઠા એના દ્વારા એક દિવસ પ્રભુ જ આપણી જે અધિકાર અને આપણી જે આસક્તિ એટલે કે આપણી જ્યાં લીલામાં સેવા છે એ સેવાનું ભાન ઠાકોરજી આપણને કરાવશે. અને એટલા માટે એના માટે આ ઉત્તર મેળવવા માટે ખૂબ નિષ્ઠા સાથે સેવા કરો. જે સેવામાં તમને આસક્તિ હોય આપમેળે એ જવાબ તમને ખ્યાલ આવશે. કારણ કે આનો વિસ્તાર તો ઘણો બધો કરી શકાય, પણ આજે આપણે બધા જ પ્રશ્નો સમાઈ લેવા છે, બહુ વિસ્તાર નથી કરતો. અમારી સેવા પ્રમાણિત કરશે તમે કઈ લીલાના જીવ છો, એ તમારી આસક્તિ તમને કહેશે. એટલું હું ટૂંકાણમાં ઉત્તર આપું છું. ધન્યવાદ પ્રણામજી. સીમાબેન. જયશ્રી, આપના શ્રી ચરણ કમળમાં મારા અને અમારા પરિવારના કોટી કોટી દંડવત પ્રણામ, સાત સદા વૈષ્ણવને ખૂબ સ્મરણ. જયશ્રી, હવે પછીનો પ્રશ્નમાં વૈષ્ણવ એમ પૂછે છે કે શ્રી વલ્લભકુલ પરિવારને વૈષ્ણવની જય શ્રી કૃષ્ણ કેમ ના કહેવાય? એ આપ કૃપા કરી સમજાવવા વિનંતી. આપણે ત્યાં વૈષ્ણવનો વ્યવહાર, વૈષ્ણવ ગુરુનો વ્યવહાર અને વૈષ્ણવનો ઠાકોરજી સાથેનો વ્યવહાર, આ ત્રણેય વ્યવહારનો વિવેક વૈષ્ણવે જાણવો જોઈએ. કારણ કે પુષ્ટિ માર્ગ એ વિવેકનો માર્ગ છે. અહીંયા એ આદર, એ ભાવના, એ ભાવનાને પ્રગટ કરવાની રીત, એનું ખૂબ મહત્વ આપવામાં આવે છે. તો જ્યારે વૈષ્ણવ મળે ત્યારે વૈષ્ણવે અવશ્ય ભગવત સ્મરણ કરવું જોઈએ. આપણે એકબીજાને જય શ્રી કૃષ્ણ કહીએ છીએ એને ભગવત સ્મરણ કહેવાય. પણ ભગવત સ્મરણ એ સમાનતાનો વ્યવહાર છે. એટલે કે વૈષ્ણવની સાથે તમે ભગવત સ્મરણ કરો, કોઈ શાસ્ત્રીજી મળે તો શાસ્ત્રીજી સાથે પણ ભગવત સ્મરણનો આપણો વ્યવહાર છે. દેવી દેવતાઓ સાથે પણ વૈષ્ણવનો ભગવત સ્મરણનો વ્યવહાર કયો છે. પણ જયારે આપણા ગુરુજનો મળે, વલ્લભકુલ મળે, ત્યારે તમે ભગવત સ્મરણ કરો કે આપણે એક વૈષ્ણવ ભગવત સ્મરણ કરે તો સામે પણ વૈષ્ણવ ભગવત સ્મરણ કરવું પડે, જય શ્રી કૃષ્ણ કરવા પડે. તમે જો ગુરુને જય શ્રી કૃષ્ણ કરો તો ગુરુએ પણ ભગવત સ્મરણ કરવા પડે. તો જો ભગવત સ્મરણ ગુરુ પાસે કરીશું તો આશીર્વાદ લેવા ક્યાં જઈશું? તમે જયારે દંડવત પ્રણામ બોલો છો ત્યારે ગુરુ એમ કે છે આશીર્વાદ. એટલે અમુક જગ્યાઓ ભગવત સ્મરણ કરવાની નથી, એ જગ્યાઓ આશીર્વાદ મેળવવાની છે. અને એટલા માટે ગુરુજન પાસે જઈએ ત્યારે દંડવત પ્રણામનું ઉચ્ચારણ કરીએ તો ગુરુજનો આપણને આશીર્વાદ કહે. એ રીતે ઠાકોરજી પાસે જઈએ તો ઠાકોરજી પાસે પણ આશીર્વાદ મેળવવાના હોય, એટલા માટે ત્યાં પણ દંડવત કરતા હોઈએ. પણ જેમ વૈષ્ણવનો વિવેક છે એમ ગુરુ સાથેનો પણ વિવેક છે. જેમ ઠાકોરજીની આગળ ગુરુજન ઠાડા હોય તો એવા સમયે ગુરુજનને પણ દંડવત નથી થતા. એકદમ ત્યારે નેત્રોથી ખાલી આમ અહોભાવ કરીને થાય છે, ત્યારે ઠાકોરજીને દંડવત થાય. તેમ જેમ અમારા વલ્લભકુલમાં પણ અમે બધા જો બાળકો સેવામાં હોઈએ ત્યારે કોઈ વડીલ આવે તો અમે બધા નમસ્કાર કરતા હોય. ઠાકોરજીની આગળ જયારે ઉભા હોઈએ ત્યારે વડીલ આચાર્ય આવે તો અમે નમસ્કાર, કારણ કે ત્યારે પ્રાધાન્ય કેવલ ને કેવલ ઠાકોરજીનું છે. ગુરુ અને વૈષ્ણવ બેઠા હોય ત્યારે પ્રાધાન્ય કેવલ ને કેવલ ગુરુનું છે. એટલે જયારે ગુરુજનો બેઠા હોય ત્યારે વૈષ્ણવ પણ અંદર જય શ્રી કૃષ્ણ નથી કરતા, અને ત્યારે આપણો ગુરુ શિષ્યનો સંબંધ જ પ્રધાન છે. અને એટલા માટે જે પ્રધાન સંબંધ હોય એને મહત્તા આપવામાં આવે. અને એટલા માટે વૈષ્ણવ મળે ત્યારે જય શ્રી કૃષ્ણ કરવા, ગુરુ મળે ત્યારે દંડવત પ્રણામ કરવા, જેથી આશીર્વાદ મળે. અને ઠાકોરજી પાસે જઈને પણ વંદન કરીએ. અને એટલા માટે જયારે ઠાકોરજી અને ગુરુ પાસે આપણે ઉભા હોઈએ ત્યારે પણ વિવેક રાખવો જોઈએ. ઘણી વાર મંદિરમાં દર્શન ખુલ્લા હોય ને નવા વર્ષમાં કે તમે જુઓ તો હા હેલો કરી બધા એકબીજાની સામે બેઠે, મળે, શેક હેન્ડ કરે. બને તો કોશિશ કરવી કે પ્રભુની સન્મુખ તમે હો ત્યારે આપણે કેવલ ને કેવલ દાસ છીએ અને પ્રભુ આપણા સ્વામી છે. એટલે આપણો પ્રધાન સંબંધ પ્રભુ સાથે જ, આપણું એટેન્શન પ્રભુ સામે જ હોવું જોઈએ, ત્યારે બીજી જગ્યાએ ન જવું જોઈએ. અને એટલા માટે વૈષ્ણવ જય શ્રી કૃષ્ણ કરે અને ગુરુ પાસે આશીર્વાદ મેળવવાના હોય એટલે જય શ્રી કૃષ્ણ કરવાની જગ્યાએ દંડવત પ્રણામ કરવા. કારણ કે આ વિધાન સ્વયં પરમાત્માએ કહ્યું છે. તદવિધિ પ્રણિપાતેન પરિપ્રશ્નેન સેવયા ઉપદેક્ષંતિ તે જ્ઞાનમ જ્ઞાનીન તત્વદર્શિન. ગીતાજીમાં ભગવાન કહે છે કે તું એ તત્વદર્શી ગુરુ પાસે જા, પણ કઈ રીતે? તદવિધિ પ્રણિપાતેન, તું એને નમસ્કાર કર પહેલા.
વંદન કર, એની સેવા કર, એને પ્રસન્ન કર, એની પાસે પોતાનાપણું પ્રાપ્ત કર અને પછી પ્રશ્ન કર તો તારા જીવનમાં સમાધાનની તને પ્રાપ્તિ થશે. એટલે પ્રણિપાત એ પહેલું વિધાન ભગવાને બતાવ્યું છે અને એટલા માટે ગુરુ પાસે ભગવત સ્મરણ ન કરતા વંદન કરી અને આશીર્વાદ મેળવી, જેમ વલ્લભાખ્યાનમાં ગોપાલદાસજી કહે, વંદુ શ્રી વિઠ્ઠલ વર સુંદર નવ ઘન શ્યામ તમાલ જગતી તલ ઉદ્ધાર કરવા પ્રગટ્યા પરમ દયાળ. એટલે વંદન કર્યું અને વંદન કરવાથી આશીર્વાદ મળે. અને હું તો હંમેશા કહું, જીવનમાં ભેગા કરવા જેવું કઈ હોય તો એ આશીર્વાદ છે. જેટલા આશીર્વાદ મળે એટલા ભેગા કરવા, કારણ કે જયારે આપણું દુર્ભાગ્ય ચાલતું હોય, જયારે આપણું નસીબ કામ ન કરતું હોય, જયારે આપણી સમજ કામ ન કરતી હોય, ત્યારે ભેગા કરેલા આશીર્વાદ કામ કરી જતા હોય છે. અને એટલા માટે જે આશીર્વાદ લેવાની જગ્યા હોય ત્યાં આશીર્વાદ મેળવવા, જ્યાં સ્મરણ કરવાની જગ્યા હોય ત્યાં ભગવત સ્મરણ કરવા. ઘણી વાર ગુરુજનો સાથે આપણે કારમાં ને જતા હોઈએ અને કોઈ વૈષ્ણવમાં આપણને કે જય શ્રી કૃષ્ણ, ત્યારે વિવેક એવો છે કે આપણે ત્યારે બી ભગવત સ્મરણ, ત્યારે એમ બોલતા હોઈએ ભગવત સ્મરણ. એટલે પેલા વૈષ્ણવને બી ખ્યાલ આવી જાય કે વલ્લભ કુલની જોડે લાગે છે, હમણાં કોઈ ગુરુદેવની સાથે લાગે છે, એટલે પછી આત્મા એનો પણ વિવેક આવી જાય. તો આપણે ત્યાં બધા કોડવર્ડ છે યા એવી ભાવનાઓ છે, તેથી આપણે એ સમય સંજોગનું સન્માન જાળવી શકીએ, એના બધા વિધાનો છે. એટલે જયારે વલ્લભ કુલ બિરાજતા હોય, કોઈ ફોનમાં વાત કરી તેમ કે ભગવત સ્મરણ એમ કરાય. ભગવત સ્મરણ આટલું બોલવા માત્રથી એને જય શ્રી કૃષ્ણ પહોંચી જાય છે. તો આ બધા વિવેક જાળવીએ તો આપણે આશીર્વાદની પ્રાપ્તિ કરી શકીએ. એટલા માટે વલ્લભ કુલને જય શ્રી કૃષ્ણ ન કહેતા દંડવત કરીએ છીએ. ખૂબ સુંદર, ખૂબ સુંદર. દંડવત પ્રણામ. આ એક ક્વેશ્ચન છે વૈષ્ણવનો, એમને ત્યાં 100 વર્ષથી ઠાકોરજીનું ચિત્ર જે પુષ્ટાવેલું છે, પણ હવે એમને ફ્રેમ બદલવી છે, એને સાઈઝ થોડીક નાની કરવાની છે, જે પિક્ચરમાં મોટું છે, તો એ કરી શકાય? બને તો એ કરતા પહેલા કોઈ વલ્લભ કુલની આજ્ઞા લેવી, એમને દર્શન કરાવી લેવા. કારણ કે 100 વર્ષથી જયારે ચિત્ર સ્વરૂપ બિરાજતું હોય ત્યારે થોડું જીર્ણ થઈ ગયું અને એકદમથી તમે ફ્રેમમાંથી કાઢો અને ખંડિત થઈ જાય અને એમને શ્રમ પડી જાય. એટલે બહુ જરૂરી હોય તો જ ફ્રેમ બદલવી. પણ જો જરા પણ એવું લાગે કે ફ્રેમ બદલીને કાઢવાથી, ચિત્ર કાઢવાથી કંઈક થોડું ખંડિત થશે કે એમને શ્રમ પડશે, તો બને તો એને ટાળવું, એની ઉપર જ કંઈક વસ્ત્ર કે લગાવી અને એ રીતે ફ્રેમ કરી લેવી. પણ બહુ જ વિવેકપૂર્વક, જો આ પ્રભુ છે, ઠાકોરજી છે, જેને પુષ્ટાવીને 100 વર્ષથી સેવા થઈ રહી છે, આ કોઈ કેવલ ચિત્ર નથી. અને એટલા માટે ખૂબ જ વિવેક રાખી, ખૂબ જ ધ્યાન રાખી, બને તો કોઈ વલ્લભ કુલને એકવાર દર્શન કરાવી લેવા, એમની આજ્ઞા લઈ લેવી અને પછી જ આપણે ત્યાં ફ્રેમ બદલી શ્રમભોગ, જયારે પણ ફ્રેમ બદલો ત્યારે શ્રમભોગ ઠાકોરજીને ધરવો, કોઈને કોઈ જેવી આજ્ઞા એવી રીતે તમારે શ્રમભોગ ઠાકોરજીને આરોગ આવવો જોઈએ. પણ ફરી કહીશ, ખૂબ સાચવીને ને ધ્યાન રાખીને કરવું. દંડવત પ્રણામ. શ્રી વૈષ્ણવ આગળના ક્વેશ્ચનમાં એમ પૂછે છે કે બાલકૃષ્ણ લાલનની સેવા માટે નિશ્ચિત ભોગની આજ્ઞા છે, તો એમાં દૂધ, ફળ અને સૂકો મેવો ધરાવી શકાય? અને અમુક ફ્રૂટ્સ અંદરથી લાલ રંગના હોય છે, તો તે શ્રી ઠાકોરજીને ધરાવી શકાય કે નહીં? અને સેવામાં બજારની તૈયાર મીઠાઈ કે નાસ્તા ધરાવી શકાય? એ આખી પણ કરી સમજાવી. હા, એટલે સૌથી પહેલા તો એ કહ્યું કે જેમ બજારની કોઈ પણ વસ્તુ આપણે ત્યાં આરોગવાની ઠાકોરજીની હોય એ નથી ધરતા હોતા, કારણ કે પ્રભુને વસ્તુ કરતા તમારી બનાવેલી વસ્તુમાં વધારે રસ છે. એટલે જેમ બાળકને માની સામગ્રી ભાવે તો વિવેક આપણે ત્યાં ગમે ત્યાંથી, કારણ કે ત્યાં કોઈ એઠા જૂઠાનું કોણ બનાવનાર, અનેક શાસ્ત્રોમાં જેના દોષો કયા છે એ પ્રભુને નથી ધરતા. બીજી વાત, મિશ્રી ભોગ ધરવાની આજ્ઞા હોય તો દૂધ કે મેવો ધરાવી શકાય, બને તો મેવો તો ધરાવી શકાય. પણ દૂધ માટે ઘણીવાર શું થાય છે કે ઘણીવાર આપણા રસોડામાં પવિત્રતા ન જળવાતી હોય, ન સચવાતી હોય અને આપણે એવા ગેસ ઉપર પાછું દૂધ ગરમ કરવું પડે અને જો આપણે ન સાચવતા હોય તો બને તો દૂધ ધરવાનું ટાળવું. આજ્ઞા હોય અને બધી વ્યવસ્થા ઉભી કરી હોય તો એમાં કોઈ જ વાંધો નથી, તમે કરી જ શકો છો. પણ જો ન સાચવી શકતા હોઈએ તો પછી એવો જ ક્રમ લેવો, જેમને ત્યાં એવી વ્યવસ્થા ન હોય કે એવી પવિત્રતા ન સચવાતી હોય અને બીજા ગેસ રાખવાની, ઇલેક્ટ્રિકનો ગેસ, આજે તો ઠાકોરની કૃપાથી એટલી બધા સુવિધાઓ અને સાધનો મળે છે, આજે ઇલેક્ટ્રિકના એટલા બધા સાધનો મળે કે તમારા રસોડામાં કંઈ કરવું જ ના પડે. પણ જો એવી કોઈ વ્યવસ્થા ના હોય ને રસોડામાં પણ પવિત્રતા ન રહેતી હોય તો પછી દૂધ ધરવાનું ટાળવું અને સૂકો મેવો ને લીલો મેવો ધરવો. પણ મિશ્રી ભોગની આજ્ઞામાં લગભગ
તમે લીલો મેવો સૂકો મેવો થાકોઈને ધરી જ શકો છો. દૂધ માટે ખાલી આ વ્યવહારના વિવેકને કારણે આપણે ઘણીવાર વિચારતા હોઈએ છીએ કે આપણે પવિત્રતા જાળવી શકીશું કે નહીં, એનું ચિંતન કરતા. બીજો એક પ્રશ્ન હતો કે ઘણા મેવા લાલ રંગના હોય છે, તેમાં કોઈ વાંધો નથી, તમે એ લાલ રંગના પણ લીલા મેવા આરોગાવી શકો છો. જે નિષેધ છે એ વસ્તુઓ એને નથી આરોગાવતા, બાકી નોર્મલ જે લીલો મેવો આવતો હોય, ફ્રૂટ આવતો હોય, ધરી શકાય છે. પણ બહારની કોઈ પણ તૈયાર બનાવેલી વસ્તુઓ આપણે ઠાકોરજીને નથી ધરતા, અને એટલા માટે આપણે જે કરી શકીએ એની જ આજ્ઞા લેવી. તો આપણે ત્યાં ઉધાર કરવાની કે બહુ બધું કંઈકથી લઈ આવવાનું કે કોઈની પાસે માંગી લાગવાનું, એવું કરીને ક્રમ વધારવાનો કોઈ ક્રમ નથી, એવો કોઈ વિશેષ જરૂર નથી. તમે શું કરી શકો છો, તમે તમારી જાતનું સમર્પણ કઈ રીતે તન મન ધનથી કરી શકો છો, બસ એનો જ વિચાર કરો. અને એટલા માટે આપણા હાથે આપણી જાતે આપણે જે કરી શકીએ બસ એનાથી ઠાકોરજી રાજી છે. અને એટલા માટે કોઈ વસ્તુનો એવો અતિરેક નહીં કરવો કે જેનાથી આપણું અતિક્રમણ થાય ને ઠાકોરજીને પણ શ્રમ પહોંચે. વાર્તા સાહિત્યમાં તો ઘણા એવા પ્રસંગો આપણને જોવા મળે છે કે જયારે આવું વધારાનું કરવા ગયે તો ઠાકોરજી ના પાડી કે ના, તારા ઘરે છોલે આરોગાવીને રહીશ, પણ તું મારું બીજું સુખનો વિચાર કરીશ તો તારા સિવાય મને બીજા કશામાં સુખ નથી. અને એટલા માટે આ વિવેક રાખવો છે. આગળ ક્વેશ્ચન છે જે કે આજકાલ યુવાન વર્ગને નોકરી ને બધાની સાથે સેવા પણ કરવી હોય છે, તો એ લોકોને સમયની જે પાબંદીઓ છે તો એ સમયની પાબંદીમાં એવું શું કરી શકે જેથી કરીને ઠાકોરજીની સેવાનો ક્રમ પણ સચવાઈ રહે અને આનંદ પણ મળે, પણ સમયનો અભાવ હોય તો એમાં શું અનિવાર્ય છે જે કરવું જ જોઈએ? મહાપ્રભુજીની આજ્ઞા છે, કૃષ્ણ સેવા સદા કાર્યા માનસી સા પરામતા તથા સંસાર દુઃખસ્ય નિવૃત્તિ બ્રહ્મબોધનમ. સિદ્ધાંત મુક્તાવલીમાં મહાપ્રભુજી આજ્ઞા કરે છે કે જીવે બહિર્મુખ નહીં થવું, પ્રભુની સન્મુખ જરૂર રહેવું જોઈએ. અને યદા બહિર્મુખા યુયમ વિશ્યત કથમ ચન તદા કાલ પ્રવાહ હસ્તા દેહ ચિત્તાદયો પ્યુત અને સર્વથા બક્ષયિષ્યંતિ. મહાપ્રભુજી છે શિક્ષા શ્લોકી પોતાના અંતિમ ગ્રંથમાં આજ્ઞા કરે કે જો બહિર્મુખ થશો તો કાલના પ્રવાહમાં વહી જશો. એટલે સન્મુખતા જરૂર રાખીએ. હવે આપણી વ્યસ્ત જીવનમાં, વ્યસ્ત લાઈફમાં, જે લાઈફ સેટલ કરવાની હોય, જોબ સ્ટાર્ટ થઈ હોય, રજા મળતી ના હોય, ટાઈમિંગ પણ બહુ જ લાંબા હોય, અને એવા ટાઈમે વૈષ્ણવને એમ થાય કે અમારા વડીલોને ત્યાં અમે સેવા જોઈતી, અમારા મમ્મી સેવા કરતા ઇન્ડિયામાં, અમે અહીંયા યુએસએ માં આવ્યા ને હવે કેમ કરીને પહોંચવું. તો બને તો બધાના રસ્તા આપણે ત્યાં છે. બને તો કોઈ ચિત્ર સ્વરૂપ કોઈ વલ્લભપુર પાસે ચણસ્પર્શ કરાવીને પધરાવી લેવું, યા લાલનનું સ્વરૂપ પધરાવવું, એક નાનકડું મંદિર અથવા ઝાંપીજી રાખવા, ઘરમાં કોઈ એક જગ્યાએ રોજ ઠાકોરજીને 3 તાળી પાડી જગાડીને યત્કિંચિત જે કંઈ પણ શ્રૃંગાર તમે ગુંજામાળા કે ચંદ્રિકા કે ધરાઈ શકો એ ધરાવવા, પછી કટોરી મિશ્રી રાખવી, ભોગ ધરવી. બને તો બ્રહ્મ સંબંધ મંત્ર જો લખીને રાખો તો એ સમયે બોલવો, એ બોલી ઠાકોરજીને 5-7 મિનિટ મિશ્રી આવે, ભોગ આવે ત્યાં સુધી ટેરો લઈ યમનાષ્ટક, મંગલાચરણ, સર્વોત્તમ આદિના પાઠ કરી શકો તો એ કરવા, અને પછી મિશ્રી સરાવી શ્રૃંગાર વડા કરી ઠાકોરજીને પોડાવી દેવા. આટલો પણ મિનિમમ ક્રમ જો તમે ઘરે કરી શકો તો તમારી સન્મુખતા બની રહેશે. અને પ્રભુની સન્મુખતા એ જ પુષ્ટિ માર્ગનો સૌથી મોટો સદગુણ છે. જો સન્મુખ રહેશો ને તો ઠાકોરજી ધીમે ધીમે એવા સંજોગો કરશે કે બધું અનુકૂળ થવા લાગશે. ઠાકોરજી એવો પોતાનો પ્રતાપ બતાવશે ને કે ધીમે ધીમે ઠાકોરજી બધાનું સ્થિતિ એવી ગોઠવતા તમારે એવા સુંદર સંજોગો થઈ જશે કે તમે સુંદર રીતે સેવા કરી શકશો. તમારે ઠાકોરજીનો સેવાનો રૂમ જુદો હશે, જોબમાં બધી અનુકૂળતા થઈ જશે. ઈચ્છા હશે ને તો અનુકૂળતા ઠાકોરજી કરી આપશે. જેની ઈચ્છા નથી એને ક્યારે અનુકૂળતા થતી નથી. તમારા મનની ઈચ્છા તમારું સૌથી મોટો સદગુણ છે. અને એ મહાપ્રભુજીના વચન છે કે જે ઠાકોરજીની આ મનોરથ મનમાં રાખે છે સેવાનો, એને અનુકૂળતા ઠાકોરજી કરી આપતા હોય છે. અને મારા આશીર્વાદ એ વૈષ્ણવ છે જેને પૂછ્યું છે કે ઠાકોરજી જલ્દીથી જલ્દી તમારે એવી અનુકૂળતા કરી આપે કે સુંદર તમારા ઘરે સેવા બિરાજે અને ખૂબ આનંદથી ઠાકોરજીને લાલ લડાવી શકે. ધન્યવાદ, પ્રણામ. આપે જયારે કહ્યું કે અનુકૂળતા થઈ જાય છે, એ અમારા જીવનમાં તો સાચે we can vouch for it, કારણ કે અમે ત્યારથી આપના સાનિધ્યમાં અને ઠાકોરજીની સેવા હું તો છેલ્લા 5 વર્ષથી જ કરું છું, એટલે થયો છું પુષ્ટિ માર્ગ. પણ
ધંધો આટલો વિકસી રહ્યો છે, સાથે સાથે સેવાઓ પણ થઈ રહી છે અને વૈષ્ણવ સંઘ દિવસે પણ આપણે આગળ વધી રહ્યા છીએ. એટલે એની જાતે સમય થઈ જાય છે, એટલે કોઈ એમ મને બહાનું કાઢે તો આઈ ડોન્ટ બિલીવ ધેટ કે થઈ જાય છે. ઠાકોરજી બધું એમની રીતે કરી લે છે. સીમાબેન, વૈષ્ણવ હવે પછીના ક્વેશ્ચનમાં જે એમ પૂછે છે કે ઘરમાં કોઈનું મરણ થયું હોય તો સેવા ક્યારે કરી શકે, અને જો શ્રી ઠાકોરજીને પૂછતાવ્યા હોય અને ના પૂછતાવ્યા હોય તો સેવા શરૂ કરવાના દિવસોમાં ફરક પડે, એ આપ કૃપા કરી સમજાવો. આપણે ત્યાં જેમ પોતાના જ ઘરમાં કોઈ ગુજરી ગયા હોય, આપણે ત્યાં રહેતા હોઈએ ત્યાં, અથવા આપણા બ્લડ રિલેશનમાં કોઈ ગુજરી ગયું હોય, યા પછી આપણા મધરના પક્ષમાં કોઈ ગુજરી ગયું, એટલે દરેકના નિયમો જુદા છે. આપણે ત્યાં સૂતક આદિ લાગવાના, તો એ તો બહુ વ્યક્તિગત જયારે મળીને ચર્ચા થાય ત્યારે જ કહી શકાય. એમાં પણ બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય, શૂદ્ર આ બધાને સૂતકના દિવસો પણ જુદા જુદા કયા છે. બ્રાહ્મણને 10 દિવસ હોય, ક્ષત્રિયને 12 રાત્રિ હોય, વૈશ્યને 15 રાત્રિ હોય, એમ શૂદ્રને 1 મહિનાનું સૂતક હોય. એટલે આમ જુદા જુદા પ્રકારના વિધાનો ધર્મશાસ્ત્રોએ બતાવ્યા છે. અને એ પ્રમાણે, કારણ કે આ બહુ જ પર્સનલ, કારણ કે શું થાય કે આમાં એ ક્યાં કઈ રીતે રહે છે, કયા સગા પહોંચી ગયા છે, આ બધાનો જયારે વિચાર કરીએ ત્યારે જ આનો સાચો જવાબ આપી શકાય. પણ આપણા જ ઘરમાં જેમ હોય તો બને તો 1.5 મહિના સુધી આપણે ત્યાં નથી પધરાવતા, યા એ પ્રકારની સેવા ઘરે નથી કરતા. બીજે, કારણ કે જ્યાં સુધી એમ તો પહેલા કહેતા કે વિધિ બધી પૂરી થઈ જાય, પણ હવે જેમ વરસી વહેલી વાળી લે છે એટલે પછી વહેલા સેવા કરે. પહેલા તો એવું હતું કે વર્ષ સુધી નહોતા કરતા, જેમ કોઈના હસબન્ડ પહોંચી ગયા હોય પણ વરસી વાળવાની બાકી હોય, એટલા માટે રાહ જોતા કે વૈદિક કર્મો બધા પૂરા થઈ જાય પછી આધિક દૈવિક કર્મો, સેવાના કર્મો શરૂ થાય. પણ હવે વિધિ વહેલી કરી લેતા હોય છે, વરસી વહેલી વાળી લેતા હોય છે. એટલે વલ્લભકુલ પણ એ રીતના આજ્ઞા આપતા હોય છે વહેલી. પણ આ પ્રશ્ન ખૂબ જ વિસ્તાર વાળો છે અને ખૂબ જ પર્સનલાઇઝ કે વ્યક્તિગત એની ચર્ચા કરી, એને જાણી અને પછી જ એના માટે કહી શકાય. આના સનાતન કોઈ એક આન્સર ન હોઈ શકે. એના સંજોગ, પરિસ્થિતિ, અવસ્થા, એના બધા જ સર્કમસ્ટન્સીસ જોઈને જ પછી આનો આન્સર આપી શકાય. પણ આપણે ત્યાં જે વિધાન છે એ વિધાનને આપણે આદર આપીએ છીએ, રિસ્પેક્ટ આપીએ છીએ. ધર્મશાસ્ત્રોએ જે નિયમ બતાવ્યા છે એને પાળવાની મહાપ્રભુજીની આજ્ઞા છે. મહાપ્રભુજી કહે છે, શાસ્ત્રમ અવગત્ય મનોવાગ દેહી શ્રી કૃષ્ણ સેવ્ય. શાસ્ત્રને જાણી મન વાણી કર્મથી સેવા કરો. એટલે ધર્મશાસ્ત્રો જે આજ્ઞા કરે છે એ આપણા પુષ્ટિ માર્ગમાં બહુ સ્ટ્રિક્ટલી ફોલો થાય છે. એટલે ઘણીવાર લોકો એને પુષ્ટિ માર્ગ જ માની લે છે. ખરેખર આ ધર્મશાસ્ત્રો હિન્દુ ધર્મ માટે છે, ખાલી પુષ્ટિ માર્ગી વૈષ્ણવ માટે નથી. પ્રત્યેક હિન્દુએ પાળવાના છે. જે નિર્ણય સિંધુ, ધર્મ સિંધુ ગ્રંથોમાં બતાવ્યું છે કે આ આચાર વિચારની બધી વ્યવસ્થા એ સમસ્ત હિન્દુઓ માટે છે. પણ પુષ્ટિ માર્ગના લોકો ટેક્સને વધારે ફોલો કરે છે, આપણે બુક્સને વધારે, શાસ્ત્રોને વધારે માનીએ છીએ. એટલે લોકોએ પછી આપણા ઉપર જ ઢોળી દીધું છે કે આ બધું પુષ્ટિ માર્ગ. આ પુષ્ટિ માર્ગ નથી, આ હિન્દુ ધર્મનું છે અને પ્રત્યેક હિન્દુ માટે આ નિયમો છે જે આપણે પાળીને અને એનો વિવેક જાળવવો છે. અસ્તુ. જે ક્વેશ્ચન વૈષ્ણવનો છે કે જો કોઈ વ્યક્તિમાં કે બાળકમાં કોઈ માનસિક કે શારીરિક બીમારી હોય જે સમજવાને લાયક ન, લાઈક સેરિબ્રલ પાલ્સી જેવા અમુક રોગો હોય છે જેનાથી બાળક માનસિક રીતે નથી ધ્યાન કરી શકતો, તો એની પીડાને ત્રાસથી ઓછા થવા તો પાઠ બધું કરે જ છે, પણ જો એવું કઈ કરી શકાય જેથી એમને દુઃખમાંથી થોડી રાહત મળે, એવું આપણા પુષ્ટિ માર્ગમાં એવા કોઈ? હા, એટલે હિન્દુ ધર્મમાં આપણે ત્યાં આરોગ્ય માટે, શરીર માટે, મન માટે, બુદ્ધિ માટે એવા અનેક પ્રયોગો, એવા અનેક મંત્રો, એવા અનેક કવચ, એને વિશેષ રૂપે કવચ કહીએ, જેમ નારાયણ કવચ આદિ કવચોનો પણ ઉલ્લેખ ભાગવતજીમાં છે. એટલે ભાગવતજી અનુસાર પણ એવા અનેક સ્તોત્ર પાઠો કહેવામાં આવ્યા છે. એ કરવાથી એ જીવને શાંતિ થાય છે. પણ ઘણીવાર જોવા જઈએ તો જયારે આવા ટાઈપની ડિસેબિલિટી હોય ત્યારે એ બાળક કે વ્યક્તિ કરતા જોનારને વધારે દુઃખ હોય છે. ઘણીવાર એને તો કઈ નથી હોતું, એ તો નિર્દોષ, નિર્લેપ હોય છે, એને કઈ નથી હોતું, એની મસ્તીમાં હોય, એને કોઈ રાગ, દ્વેષ, ક્લેશ કઈ ના હોય. પણ જયારે એના મા બાપ કે એના સ્વજનો જોતા હોય ત્યારે એને વધારે ક્લેશ થતો હોય. એટલે ઘણીવાર એ પાઠ કરવા માત્રથી એ માતા પિતાને મનમાં શાંતિ મળે. અને ઘણીવાર એમ થાય કે આપણે ગીતાજી, ભાગવતજીમાં બધા વૈષ્ણવના લક્ષણ જોઈએ છે કે કેવા ભક્તોના લક્ષણ, જે નિર્લેપ હોય, જેનામાં રાગ દ્વેષ ન હોય, ક્રોધ, ઈર્ષા, ભય કાંઈ ન હોય,
એવો પરમ ભક્ત, એવો પરમ સંત, તો હું તો એમ કહું છું એવા તમે બહાર ગોતવા જાઓ છો, પણ જો તમારું આવું બાળક છે તો તમને નથી લાગતું કે પરમ સંતોના લક્ષણ એની અંદર છે, કે જેને કોઈ રાગ નથી, દ્વેષ નથી, ક્લેશ નથી, ઈર્ષા નથી, કોઈ દુર્ગુણો જેની અંદર નથી, તો ક્યાંક ભગવાને પોતાના આવા સંતની, આવા ભક્તની સેવા તમને આપી છે. એવો ભાવ રાખી અને એની સાથે રહો તો એ સેવા ભાવનાને કારણે તમને શાંતિ મળશે, આનંદ મળશે, અને બાળકને વધારે હૂંફ પડવાથી એને પણ શાંતિનો અનુભવ થશે. અને જો સંજોગો આપણા હાથમાં હોતા નથી, પણ સંજોગોને ટેકલ કઈ રીતે કરવા એ આપણી સમજણ ઉપર ડિપેન્ડ જરૂર હોય છે. અને એટલા માટે નબળા સંજોગોમાં ઉત્તમ સમજણ બહુ કામ લાગે છે. જેટલી સારી સમજણ હશે એ જ વસ્તુને તમે રડતા રડતા સ્વીકારો, અથવા એ જ વસ્તુને તમે કોઈ અલૌકિક દ્રષ્ટિએ જુઓ કે આ કોઈ પરમ ભગવદી જીવ હશે કે જેને કોઈ અત્યારે પાપ કર્યા નથી, કોઈ એના કર્મો નથી, બસ એના એ કર્મો, જૂના કર્મોને સમાપ્ત કરવા આવ્યો છે, મારું ને એનું લેણું બાકી છે, એ લેણું પૂરું કરવા આવ્યો છે, એટલે હું આને પ્રેમથી આની સેવા કરીને રાખું. આ એક ભગવદીની સેવા છે. આવો ભાવ રાખીને કરીએ તો ઘરમાં જ આ ભગવદીની સેવા આપણને મળે એમ છે. અને એના માટેના અનેક સ્તોત્ર પાઠો આપણે ત્યાં ઉપલબ્ધ છે. તો બને તો નારાયણ કવચ એ સર્વોત્તમ કહેવાય છે. એવા બીજા પણ ઘણા બધા સ્તોત્ર, બાળક નાનું હોય, બીમાર હોય ત્યારે આપણે પૂતના કવચનો પાઠ કરીને પણ એના પર હાથ ફેરવતા હોય છે. એવા અનેક પ્રયોગો ભાગવતજીમાં આપેલા છે જે આપણે કરવાથી એને શાંતિ મળે છે. જે વૈષ્ણવ એમ કહે છે કે રાત્રે આશ્રયપદ બોલ્યા પછી મન ક્યારેક ધોળપદ કે ભજન બોલવા લાગે છે, તો તે યોગ્ય કહેવાય? અને ના યોગ્ય હોય તો શું કરવું જોઈએ? સમજાવો. આશ્રયપદ બોલ્યા પછી પણ બોલી શકાય. આશ્રયપદ આપણે વિરામ સત્સંગનો કેમ કરીએ છીએ? કારણ ભાગવતજીમાં દશવિધ લીલાઓ બતાવી છે. અત્ર સર્ગો વિસર્ગશ્ચ સ્થાનમ પોષણમૂતય મનવંતરેશાનું કથા નિરોધો મુક્તિરાશ્રય. ત્રીજા સ્કંદથી લઈ અને 12મા સ્કંદ સુધી પ્રભુની દશવિધ લીલાઓનું વર્ણન છે. તો સર્ગ લીલાથી પ્રારંભ આપણે બહુ વિસ્તાર નહીં કરવાનો, સર્ગ વિસર્ગ ઉતિ મનવંત આદિ કરતા છેલ્લી 12મા સ્કંદની લીલા એ આશ્રય લીલા છે. કે આશ્રય સિદ્ધ થાય ત્યારે ભક્ત જીવનની પૂર્ણાહુતિ થતી હોય છે. અને એટલા માટે આ છેલ્લું પદ સુરદાસજીનું આપણે એને આશ્રયનું પદ કહીએ છીએ. જેમ ભાગવતજીનો અંત એ આશ્રય લીલામાં છે, એમ આપણા સત્સંગનો અંત આ આશ્રયના પદથી છે. પણ એ આશ્રયનું પદ એ સત્સંગનો વિરામ છે. બાકી વૈષ્ણવ માટે સત્સંગ પૂરો નથી થતો, ભગવત સ્મરણ પૂરું નથી થતું, એ તો અહર્નિશ જપવાનું છે. અને એટલા માટે તમે કોઈ સત્સંગમાં બેઠા, સેવામાં બેઠા અને પછી આશ્રયનું પદ બોલ્યા, એ સમયના એ સત્સંગનો વિરામ છે. પાછળથી તમે કોઈ દોડ પદ ગાઓ કે આરતી ગાઓ કે પાઠ કરો, એમાં કોઈ એવો નિયમ નથી કે આશ્રયનું પદ બોલ્યા પછી કાંઈ ન કરાય. સતત મહાપ્રભુજીનો તો શું આજ્ઞા છે? વદદ ભીરેવ સતતમ સ્થે મિત્તે મે મતિ. સતત જપતા રહેવાનું આજ્ઞા છે. એટલે ભગવત નામ છોડવું હોય ને તો પૂછવું, કરવા માટે પૂછવાની જરૂર જ નથી, બધાને આજ્ઞા જ છે. આગળનો એક પ્રશ્ન છે 84 વૈષ્ણવની વાર્તામાંથી. પ્રથમ વાર્તા દામોદરદાસજીની છે કે પહેલા દામોદરદાસજી શ્રી ગોસાઈજીની અડધી ગાદી વાળીને બેસતા હતા, તો એ સમજાવવા વિનંતી કરશો. એટલે આપણે ત્યાં વાર્તા પ્રસંગમાં એ સમજાયું છે કે દામોદરદાસજી ગુસાઈજીની આધી ગાદી દાબી, એટલે કે એનો અર્થઘટન એમ થાય કે મહાપ્રભુજીના લાલજી સમજીને એમને વંદન કરતા કે આ મારા ગુરુના પુત્ર છે. પણ એકવાર મહાપ્રભુજી, જો બે પ્રશ્નો દમલાજીની વાર્તામાં બહુ મહત્વના છે. પહેલો પ્રશ્ન ગુસાઈજી દમલાજીને પૂછે છે કે તમે મહાપ્રભુજીને શું કરીને જાણો છો? અને જયારે આ દમલાજીને પૂછે છે ત્યારે દમલાજી કહે છે કે દાન બડો કે દાતા, કે હું તો મહાપ્રભુજીને જગન્નાથજી કરતા પણ અધિક માનું છું. કે આવું કેમ ગુસાઈજી? કે પ્રભુ કરતા પણ અધિક કેમ? તો કે દાન બડો કે દાતા, મોટું કોણ, દાન કહેવાય કે દાતા મોટો કહેવાય? કરોડોના ઢગલા પડ્યા હોય પણ આપનારું કોઈ ન હોય તો એ ક્યાંય જઈ નથી શકતું. દાન પોતાની રીતે એ કોઈની પાસે જઈ શકતું નથી. દાતા મોટો છે કે એ આપી શકે છે. અને એટલા માટે દાન એ ઠાકોરજી છે, પણ એમને આપનારા દાતા શ્રી મહાપ્રભુજી છે. તો આમ પ્રભુ કરતા પણ અધિક કહેવાય. અને બીજો પ્રશ્ન મહત્વનો, મહાપ્રભુજી દમલાજીને પૂછે છે
કે તમે ગુસાઈજીને શું કરીને જાણો છો? ત્યારે ગુસાઈજીએ કહ્યું કે દમલાજીએ કહ્યું કે આપના પુત્ર રૂપે જાણું છું. ત્યારે મહાપ્રભુજીએ કહ્યું નહીં, મેરે પુત્ર નહીં, મેરો ही સ્વરૂપ કરકે જાની. એ મારું જ સ્વરૂપ છે, એમને મારા પુત્ર રૂપે નહીં, પણ એ વલ્લભ જ છે, એ રીતે જ એમને બાંધજો ને ભજજો. અને ત્યારથી એમ કહેવાય છે કે દામોદાસજી રોજ ગુસાઈજીના દંડવત કરતા, ચંસ્પર્શ કરતા અને વલ્લભ રૂપે જ ગુસાઈજીને જોતા. એટલે આ વિવેક સમજાવ્યો કે જ્યારે જ્યારે વલ્લભ કુલને જોઈએ ત્યારે વલ્લભ કુલ રૂપે નહીં, વલ્લભ વંશજ રૂપે નહીં, પણ વલ્લભ રૂપે જ એમને જોવા, તો જ મહાપ્રભુજીની કૃપાની આપણને પ્રાપ્તિ થાય. એ રીતે બેઠક ચરિત્રમાં પણ કામવનની શ્રીકુંડની બેઠકજીનું ચરિત્ર આવે છે કે મધુસૂદન નામના વૈષ્ણવ, અને એમણે સંકલ્પ કર્યો કે કહેવાય છે કે 3 દિવસ સુધી અખંડ સર્વોત્તમના પાઠ કરીએ તો મહાપ્રભુજી દર્શન આપે છે. અને કુંડમાં ઉભા રહી ગયા, 3 દિવસ સુધી પાઠ કર્યા. અને એટલામાં ગુસાઈજી પધાર્યા અને કહ્યું કે મધુસૂદન આવો હઠ ન કરો, મહાપ્રભુને કૃપા કરવી હશે ત્યારે કરશે. ન માન્યા, 1 મહિના સુધી બીજા પાઠ કર્યા. અને ત્યારે મહાપ્રભુજી પ્રગટ થયા અને કહ્યું જયરાજ, મેં તો સાંભળ્યું હતું કે 3 દિવસમાં આપ દર્શન આપો, આ તો 1 મહિનો થયો પછી આપ પધાર્યા, આવી અવેર કેમ કરી? ત્યારે મહાપ્રભુજીએ કહ્યું હું ગુસાઈજી રૂપે 3જા દિવસે આવી જ ગયો હતો, પણ તારી અંદર ભેદ બુદ્ધિ હતી કે આ પુત્ર છે અને મહાપ્રભુજીના લાલજી છે, આવા ભાવથી તે એમને જોયા, એટલે તને 1 મહિના સુધી પાઠ કરવા પડ્યો. તો આ ભેદ જોવું એ જ આપણે, એટલે જ યહ માર્ગ તેરે લીએ પ્રગટ કિયો હૈ, આ ભાવ જે છે એ મહાપ્રભુજીના વચન કેમ દમલા સો અમલા, અમલત્વ શું છે દમલાજીમાં કે એક અમલ એટલે મલ કયો? પ્રભુ અને મહાપ્રભુને જુદા જોવા, એ જ મલ છે મનનો. અને જ્યારે એ મલ જાય ત્યારે અમલા તરીકેની અવસ્થાને પ્રાપ્ત થઈએ છે. એ રીતે જ શ્રી વલ્લભ અને વલ્લભ કુલ આ ભેદ બુદ્ધિ જાય ત્યારે જ અમલાનો ભાવ જાગૃત થાય. તો અડધી ગાદી દાબીને એટલે કે અડધું પુત્ર રૂપે જોઈને એમને આદર આપતા, પણ મહાપ્રભુજી આજ્ઞા કરી કે મારો જ ભાવ એમનામાં રાખજો, અને ત્યારથી એવો ભાવ દમલાજી રાખે. બહુ સુંદર. જે વૈષ્ણવન પૂછે છે કે જો વૈષ્ણવથી રોજ તાજા ફૂલની માલા સિદ્ધ ન થતી હોય અને જ્યારે અનુકૂળતા હોય ત્યારે સિદ્ધ કરી લે, તો તે ફૂલની માલાજી બીજા દિવસે ધરાવાય? હા, આપણે ત્યાં જેમ તમારે ત્યાં અમેરિકા અને એવા બધા દેશોમાં ઘણીવાર એ જ દિવસે માળાજી કરીને ધરાવવા એ ઘણીવાર સંભવ નથી હોતું. ઘણાને જોબ હોય છે, ઘણીવાર દોડાદોડી હોય છે, અનેક પ્રકારની ઘરમાં બધા જ જોબ કરતા હોય, તે સમય નથી રહેતો. તો તમે ચોક્કસ એ રીતે કરી શકો કે એ આગલા દિવસે કરી અને પછી બીજા દિવસે તમે ઠાકોરજીને ધરાવો, અંગીકાર કરાવો જરૂરથી. બસ આ કરાવવા માટે તમારી તત્પરતા બનાવવાની છે, એ બહુ વિશેષ અને ઉત્તમ વાત છે. અને એટલા માટે ચોક્કસ આપણે કરી શકીએ. 1 ની 2 દિવસ પહેલા પણ જો ફૂલ કરમાતા ના હોય તો તમે એ પ્રમાણે વિવેક રાખીને તમે માલાજી સિદ્ધ કરી અને તમારે ફ્રીજમાં કે ઠાકોરજીનો ફ્રીજ હોય એવી જગ્યાએ તમે રાખો જેથી એ કરમાય નહીં, તો ઠાકોરજીને તમે ચોક્કસથી ધરી શકો છો. તો આગલે દિવસે ધરાવી હોય છે માલા, એ પાછી ફરીથી બીજે દિવસે ધરાવી શકે? અચ્છા, એ જ માલા બને તો આપણે ત્યાં નવું કરવું એવું વિધાન છે કે નૂતન કરવું, પણ નથી જ તો પછી તમે એ રીતે અંગીકાર. પણ એ માલાજી પછી તમે આંખે અડાડી લો, પ્રસાદી નહીં કરી દેવાની. તમે જેમ માલાજી વડી કરી તમારી આંખે અડાડી દીધી, હૃદયમાં લગાવી દીધી, તે પ્રસાદી થઈ ગઈ કહેવાય. અને એટલા માટે એ આ પ્રસાદી ત્યાં છે, આપણને સ્પર્શ ન થઈ જાય એનો વિવેક રાખી અને તમે રીતે સાચવીને પાછી ધરાવો, તો ત્યાં માટે આ કોઈ બધા માટે આજ્ઞા નથી, પણ આ ખરેખર તો આ વ્યક્તિગત જ જવાબ આપવો જોઈએ. આનો જાહેરમાં આ રીતે કેવું ન જોઈએ, તો બધા પછી શરૂ કરી દે. ઘણી વાર નવી કરી શકતા હોય તો શરૂ કરી દે, પણ ના જ હોય, સંભવ જ ના હોય અને તમને એમ થાય કે ઉષ્ણકાળ ચાલે છે અને પ્રભુને માલાજી વગર કેમ રાખવા, તો તમે એનો એ રીતે ઉપયોગ કરી શકો. ઘણીવાર જૂના સમયમાં તો ક્યાંય ફૂલ ન મળતા, તો ઘણીવાર પવિત્રા લઈને પણ લોકો ભાવના કરતા. એ પવિત્રા એ તે ફૂલની માળાજીના ભાવથી અથવા કલાવતુના પવિત્ર કપડાથી બનાવીને ફૂલની માળા જેવું બનાવે અને એમાં ભાવના કરતા. એવી જુદી જુદી ભાવનાથી લોકો માલાજી ધરતા અને ઠાકોરજીને પ્રેમથી અંગીકાર કરતા. એટલે તમે એ પ્રકારે કોશિશ તો નવી જ કરવી, પણ બિલકુલ સંભવ ન હોય તો તમે એ રીતે કરી શકો છો. બીજા 84 વૈષ્ણવની વાર્તામાંથી છે ચતુર્ભુજ દાસની વાર્તામાં કે કુંભનદાસે કહ્યું કે તું પ્રમાણમાં જઈને પડ્યો,
તો આ વાત સમજાવવા વિનંતી કરશો જે એટલે એમ તો આ ઘણું વિસ્તાર માંગે એવો ઉત્તર છે, કારણ કે પ્રમાણ પ્રમેય આપણે ત્યાં બે પ્રકારના એક ભાવનાના એક પથ બે માનવામાં આવે. અહીંયા પ્રમાણ એટલે શાસ્ત્રનું પ્રમેય, પ્રમાણ, સાધન અને ફલ, આ ચાર પ્રકારનું છે. પણ હું હમણાં વિસ્તારમાં નહીં દઉં, નહીં તો ઘણું લાંબુ ને કદાચ અઘરું થઈ જશે, કારણ કે સુબોધનીજીમાં જેમ પ્રમાણ પ્રકરણ આવે, પ્રમેય પ્રકરણ આવે, સાધન પ્રકરણ આવે, ફલ પ્રકરણ આવે, એવા ચાર પ્રકરણ આપણે ત્યાં આવે છે અને એનો ખૂબ સુંદર વિસ્તાર છે. પણ આ જે કહેવા માંગે છે એ વાત છે પ્રમેય માર્ગ અને પ્રમાણ માર્ગ. અને પ્રમાણ માર્ગ એટલે શાસ્ત્રનો માર્ગ, અને પ્રમેય માર્ગ એટલે સ્નેહનો માર્ગ, ગોપીજનોનો માર્ગ. એટલે કે પ્રમાણ માર્ગ એટલે ઉદ્ધવનો માર્ગ અને પ્રમેય માર્ગ એટલે ગોપીનો માર્ગ. એટલે કે શાસ્ત્રોમાં આમ બતાવ્યું છે, શાસ્ત્રોમાં આમ કહ્યું છે, અને કેવલ શાસ્ત્રોના વિધાનને જ જાણી અને ભાવ શૂન્ય થઈને એ શાસ્ત્રોને જ ફોલો કરવા એ પ્રમાણ માર્ગ કહેવાય, કે જેમાં ભાવના ન હોય, શુષ્કતા હોય, પણ આવું કહ્યું છે એટલે આમ કરવાનું. એ જે શુષ્કતાનો માર્ગ છે એ પ્રમાણ માર્ગ. પણ તત્સુખનો ભાવ રાખી પ્રભુને આજે આ રૂચશે કે નહીં, પ્રભુને આ ભાવશે કે નહીં, પ્રભુને આ ગમશે કે નહીં, આવા ગોપીજનોના ભાવને હૃદયમાં ધારણ કરી તત્સુખનો વિચાર રાખી અને પ્રેમ ભાવને પ્રદાન કરી અને પ્રભુને સેવવા એ પ્રમેય માર્ગ. અને એટલા માટે આપણે જ્યાં પ્રમેય માર્ગની પ્રધાનતા છે અને પ્રમાણ એની સાથે સાથે, એટલે જ ભાગવતજી પણ ભક્તિ મારાની માં કહી છે અને એના પુત્ર બે કયા, જ્ઞાન અને વૈરાગ. તો જ્ઞાન ભક્તિનો પુત્ર બનીને રહે ત્યાં સુધી બરાબર છે, પણ ભક્તિનો એ પિતા બની જાય અથવા પતિ બનવાની કોશિશ કરે તો ત્યારે પછી ભક્તિ મારાની આનંદ થતો નથી. અને એટલા માટે હંમેશા આપણે ત્યાં જ્ઞાન કહ્યું તો કે બસ પ્રભુના સુખનું જ્ઞાન થાય, એનાથી મોટું બીજું કોઈ જ્ઞાન નથી. તત્સુખનું જ્ઞાન એ જ સર્વોપરી જ્ઞાન છે, કારણ કે બધુંય ભણ્યા પછી, બધુંય જાણ્યા પછી ઠાકોરજી શેનાથી પ્રસન્ન છે એટલું ન જાણી શક્યા તો પછી એ સોહી જ્ઞાન પોથી કો, એટલે પેલું પ્રીત હિતે પૈયે પ્રીતમ, પ્રીત હિતે પૈયે યદ્યપિ રૂપ ગુણ શીલ સુઘરતા इन बातन ना रिझइये प्रीतम. और गोविंद प्रभु स्नेह बिना, स्नेह सुवालो रसना कहा जो न चाहिए. तो गोविंद प्रभु प्रेम विना, स्नेह के सुवा એટલે પોપટ અને સુવા કહેવાય. આપણે ત્યાં એને સંસ્કૃતમાં કે હિન્દીમાં સુવા કે પોપટ કહેવાય. એટલે સ્નેહ સુવાલો તો પોપટ જેવો પ્રેમ છે કે બધું બોલે 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 બોલે, રામ 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 કરે, પણ રામ શું એને ક્યાં ખબર છે, રામની જોડે પ્રેમ કેમ હોય એ ક્યાં ખબર છે. તો આ બધું જો પ્રીત નથી તો આ બધું જ્ઞાન, યદ્યપિ રૂપ ગુણ શીલ સુગડતા इन बातन न रिझइये, આનાથી કોઈનાથી પ્રભુ પ્રસન્ન થતા નથી. એ તો પોપટ જેવી કેવલ પોપટ બોલે એટલું પૂરતું જ પ્રેમ છે, પણ પ્રેમને જાણતો નથી. એટલા માટે પ્રમેયની પ્રધાનતા આપણે ત્યાં વિશેષ રૂપે છે અને પ્રમાણ એને સહાયક છે. હવે પછીના ક્વેશ્ચનમાં જે શ્રી વૈષ્ણવે પૂછ્યું, પછી વલ્લભપુરે કહ્યું છે કે સેવામાં બીજા વિષય ઉપર વિચાર કરવો અને શ્રી ઠાકોરજી વિશે ન કરવો એ એક નાનો દોષ છે. તો આ દોષ નિવારણ માટે શું ઉપાય છે? અને આ નિવારણ માટે અમે અટકીની સામગ્રી ધરાવીએ છીએ, આના સિવાય બીજો કોઈ ઉપાય હોય તો તે આપ જણાવો. પ્રભુની સેવામાં પ્રભુને છોડીને ઇતર મન ન જાય એની સાવધાની વૈષ્ણવે એવી સાવધાની સાથે સેવા કરી. અને આપણે ત્યાં જે સૂક્ષ્મ દોષો માન્યા છે તો આને પણ એક દોષ કયો છે કે પ્રભુ સામે બિરાજે છે અને મન બીજાનો વિચાર કરે છે. તો આ મનનો દોષ ચોક્કસ છે. તો એનું પ્રાયશ્ચિત શું, એનો ઉપાય શું? જો એક હોય છે પ્રાયશ્ચિત, એક ઔષધિ હોય, એક રસાયણ હોય, બે વસ્તુ હોય આરોગ્યમાં. રસાયણ કોને કહેવાય? કે એવા પદાર્થો ખાઈએ જેનાથી રોગ ન થાય, આને રસાયણ કહેવાય. જેમ તમે ચ્યવનપ્રાશ આદિ ખાઓ તો તમારી ઇમ્યુનિટી સિસ્ટમ વધે અને તમારી રોગ ન થાય, રોગ પ્રતિકારક શક્તિ તમારી વધી જાય. આને રસાયણ કહેવાય. અને ઔષધિ કોને કહેવાય? કે બીમાર પડ્યા પછી જે દવા કરીએ. તેમજ એક વસ્તુ એ છે કે સેવામાંથી મન જાય જ નહીં, અને બીજું છે ગયું છે તો શું કરવું?
આપણે બંનેનો જો ઉપાય સૂક્ષ્મ વ્યવહારિક રૂપે આપું, બાકી એનું ચિંતન રૂપે તો ઘણી બધી ચિંતન કરી શકાય, પણ વ્યવહારમાં એનો ઉપાય શું? તો બને તો રોજ સર્વોત્તમજીનો પાઠ જરૂર કરો. સર્વોત્તમજીના પાઠના પ્રભાવથી ભક્તિમાં આવતા પ્રતિબંધોની નિવૃત્તિ થઈ જશે. વિનિયોગો ભક્તિ યોગ પ્રતિબંધ વિનાશન. જેટલા પણ આ બધા પ્રતિબંધો છે, આ જુદા વિચારો આવવા, કોઈની ચિંતા થવી, મન બીજે ભાગવું, કોઈ ઉદ્વેગ થવો, આ બધા જુદા જુદા પ્રકારના પ્રતિબંધો છે. તો બને તો સર્વોત્તમજીનો પાઠ કરશો, અને જેટલું સર્વોત્તમજી આત્મસાત થશે એટલું સેવા સમયે મન પ્રભુને છોડીને ક્યાંય નહીં જાય. અને બીજી વાત, ગયું તો એના દોષનું નિવારણ શું? તો જેમ પોતે વૈષ્ણવે કહ્યું કે અમે શ્રમ ભોગ ઠાકોરજીને ધરીએ છીએ, કેમ કે પ્રભુને શ્રમ પડ્યો, કેમ કે પ્રભુની સેવા કરતા કરતા મન બીજે ગયું, તો એ પણ એક પ્રકાર છે શ્રમ ભોગ. અને બીજી વાત, એની ક્ષમા, તો તમે નિત્ય ઠાકોરજીના ચરણ સ્પર્શ કરીને દંડવત કરો છો એટલે ઠાકોર તમારા એ દોષને ક્ષમા કરી દે છે. કારણ કે જેવો છું એવું આપના શરણે આવ્યો છું, એટલે જ આપણે ત્યાં નિત્ય રોજ ગદ્ય મંત્ર ઠાકોરજી આગળ બોલતા હોય છે, બ્રહ્મ સંબંધ મંત્ર. અને એ મંત્ર જયારે ઠાકોરજી આગળ બોલો છો ત્યારે તમારું સેવા દરમિયાન જે કંઈ પણ દોષ થયા હોય એ ઠાકોરજી ક્ષમા કરી અને પ્રેમથી તમારી સેવાને સ્વીકારે છે. અને એટલા માટે વૈષ્ણવે એ વસ્તુની ચિંતા નહીં કરવી, જાગૃત રહેવું કે હા, મારું મન ઠાકોરજીને છોડીને ન જાય સેવામાં. અને એટલા માટે બને તો વલ્લભનું નામ લેશો તો આપમેળે, જેમ હું તો હંમેશા કહું, નાથદ્વારાએ જાઓ ને અને હજારોની ભીડ શ્રીનાથજી સામે હોય અને આપણને એમ થાય આપણે ઠાકોરના દર્શન કરી, પણ શ્રીનાથજીની દ્રષ્ટિ આપણા પર પડે તો કેવું સારું થાય. હવે આટલા હજારોમાં શ્રીનાથજી કોને જુએ? તો કે શ્રીનાથજીની સન્મુખ જયારે હોય ને ત્યારે મુખમાં શ્રી વલ્લભ 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 આમ બોલવું. કારણ કે જેના મુખમાંથી વલ્લભ નીકળતું હશે અને શ્રીજીના કાનમાં પડશે તો આપમેળે શ્રીનાથજીની દ્રષ્ટિ એ વૈષ્ણવ તરફ પડશે. અને એટલા માટે વલ્લભનું નામ એ શ્રીજીને આકર્ષવાનું સૌથી મોટું. ને દયારામભાઈ ને વલ્લભ સાખીમાં ગયા, હમણાં હું એ વિસ્તાર નથી કરતો, પણ શ્રી વલ્લભનું નામ જ, કારણ કે ભક્તિના પ્રતિબંધોને હરનારું છે, એ નિકુંજની લીલાઓનું સ્મરણ કરનારું છે. એટલે સર્વોત્તમ સ્તોત્રનો પાઠ વૈષ્ણવે અવશ્ય કરવો, એનાથી મન ક્યાંય નહીં. અસ્તુ. આગળ એક વૈષ્ણવનો ક્વેશ્ચન છે જે છે કે એકાદશી કે 11 નું શું મહત્વ છે, અને એ આખો દિવસ કરવાની એની કોઈ વિશેષ રીત છે કે, અને એ ઉપવાસનું આધ્યાત્મિક અથવા પુષ્ટિ માર્ગમાં પણ એનું શું મહત્વ છે, આપ સમજાવવા વિનંતી કરશો. એટલે એકાદશી, જેનો ઉપવાસ આપણે વ્રત કહીએ છીએ, એકાદશી વ્રત એ હિન્દુ ધર્મમાં જ એની મહત્તા ખૂબ શાસ્ત્રોએ ગાઈ છે. એકાદશી વ્રત મહાત્મ્યનું પુસ્તક આવે છે. દરેક એકાદશી, જેમ નિર્જલા એકાદશી આવી, દેવશયની આવી, તો એનું મહાત્મ્યનું વર્ણન આવે કે મહાભારતના પ્રસંગમાં કોઈ યુધિષ્ઠિર પ્રશ્ન કરે છે કે ત્યારે ભગવાન એને સમજાવે છે, કોઈ મુનિ સમજાવે છે. એમ દરેક એકાદશીનું પોતાનું વિશેષ મહાત્મ્ય છે કે આજના દિવસે આણે વ્રત કર્યું તો એને આ પુણ્ય પ્રાપ્ત થયું. તો એટલા માટે આપણે ત્યાં આ એકાદશીના મહાત્મ્યનું, કારણ કે દરેક એકાદશીનું જુદું છે, તેનો વિસ્તાર નથી કરતો, પણ આધ્યાત્મિક અર્થે આપણે કહીએ છીએ ઉપવાસ એટલે એટલે પ્રભુની પાસે વાસ કરવો. એકાદશી છે કારણ કે 11 ઇન્દ્રિયો આપણી અંદર છે, અને આ એકાદશ ઇન્દ્રિયો પ્રભુની નિકટ વાસ કરે, પ્રભુમાં એનો નિરોધ થાય, એ ઉદ્દેશ્ય સાથે વૈષ્ણવો આ એકાદશી વ્રત કરતા હોય છે કે કમથી કમ આજના દિવસે અમારી સર્વ ઇન્દ્રિયો કેવલ ને કેવલ પ્રભુ પરક રહે. સર્વ ઇન્દ્રિયો, આ તો ભોજન નહીં કરવું તો મુખ પૂરતું છે, પણ જોવું નહીં, સાંભળવું નહીં, બોલવું નહીં, જવું નહીં, આ બધું જ એમાં સમાયેલું છે. 11 ઇન્દ્રિયો પ્રભુ તરફ રહે, એના માટેનો આ એક દિવસ એ એકાદશી 11 આપણે એને કહીએ છીએ. અને એટલા માટે આપણે ત્યાં ઉપવાસ, કારણ કે આહારથી મન બને છે, અન્નથી મન બને છે, એટલે અન્નનો ત્યાગ કરીએ છીએ. અન્નના પુરાણોમાં એ દિવસે અન્નમાં કલયુગ માનવામાં આવ્યો છે, એવા અનેક પ્રકારના ઉલ્લેખો શાસ્ત્રોના બહુ વિસ્તાર વાળું છે, આ બધા ઉલ્લેખો મળે છે. એટલે એ દિવસે અન્નનો ત્યાગ કરીએ છીએ. એટલે વ્રત, એટલે જયંતી વ્રત અને એકાદશી વ્રતની આજ્ઞા મહાપ્રભુજીની છે. અને મહાપ્રભુજી પોતે જગન્નાથપુરી પધાર્યા હતા અને હાથમાં કોઈ જયારે અન્ન મૂકી ગયા, સખડી પ્રસાદ આપી ગયા. આજે પણ જો જગન્નાથપુરી જાઓ તો દિવાલ ઉપર મહાપ્રભુજીની આંગળીઓના ચિહ્નો છે. કારણ કે એકાદશીનો દિવસ હતો ને જગન્નાથજીનો સખડી પ્રસાદ કોઈ આપી ગયું ત્યારે પ્રસાદનો અનાદર કરાય નહીં અને એકાદશી અન્ન લેવાય નહીં. એટલે આખો દિવસ, આખી રાત
મહાપ્રભુજી એમને હાથમાં સકડી લઈને ઠાડા રહ્યા અને બીજા દિવસે બારસ થાવી ત્યારે પારણા કરીને અન્ન ગ્રહણ કર્યું. અને એટલા માટે આપણે ત્યાં મહાપ્રભુજીની જે આજ્ઞા છે એકાદશી વ્રતની, જેથી આપણી એકાદશ ઇન્દ્રિયો પ્રભુ સન્મુખ થાય, પ્રભુ સમીપ રહે, એ ઉદ્દેશ્ય સાથે એકાદશી વ્રત થતો હોય છે. પણ એના અનેક હું તો કોઈ લૌકિક ઉપાય જુઓ ને તો કોઈ એક માણસ મહિને યા 15 દિવસે એકવાર ભૂખ્યો રહે ને તો અડધી દુનિયા ભૂખે છે. તો ક્યાંક કોઈને એકને અન્ન પહોંચાડી શકીએ આપણે. આવું વ્યવહારિક દ્રષ્ટિએ જોઈએ ને તો 15 દિવસે એક દિવસ જો આપણે ભૂખ્યા રહીએ તો કોઈ ભૂખ્યા સુધી અન્ન પહોંચી શકે એમ છે. તો એવા વ્યવહારિક જગતમાં પણ, અને સ્વયં આયુર્વેદ એમ કહે છે કે લંઘનમ શ્રેષ્ઠ ઔષધમ, સૌથી ઉત્તમ કોઈ દવા હોય તે ઉપવાસ, એમ આયુર્વેદ માને છે. લંઘનમ શ્રેષ્ઠ ઔષધમ, સૌથી ઉત્તમ. એટલે જૂના જમાનામાં તાવ આવતો, કઈ આવતો તો ઉપવાસ કર, વ્રત કરે એટલે એનું શરીર પાછું નેચરલ ફંક્શનમાં આવી જાય. અને એટલા માટે આયુર્વેદિક રૂપે, અન્ય શાસ્ત્રો રૂપે, ધર્મ રૂપે અને વ્યવહારિક રૂપે પણ વ્રત એ સમાજ માટે પણ કલ્યાણકારી છે અને આપણા માટે પણ કલ્યાણકારી છે. અને આપણા માટે તો સૌથી મોટી વાત મહાપ્રભુજીની આજ્ઞા છે, અને એ આજ્ઞા આપણે પાળી બસ એનો આનંદ માણીને પણ એકાદશી આદિ વ્રત કરવા. શ્રી વૈષ્ણવનો આ ક્વેશ્ચન છે, સખડી ભોગની સેવા હોય તો શ્રી ઠાકોરજીને કોળ દરરોજ ધરાવવાનો હોય? ભાત, દહીં ભાત, ખીચડી અને ઘી મીઠું ને કોળ ગણાય કે નહીં? એ આપ કૃપા કરી સમજાવ્યું. એટલે કોરમાં આપણે જે કંઈ પણ ધર્યું હોય, વિશેષ રૂપે સખડીથી કોર બનતો હોય છે. એટલે જયારે સખડી તમે ભોગ ધરો ત્યારે ભાત ને આગળ લઈ, જેમ ઢગલો કર્યો હોય, થાળ હોય, થાળમાં ભાતનો ઢગલો કરાય, ઉપર ઘીની કટોરી ધરાય અને બાજુમાં નમકની કટોરી ધરાય. પછી ચમચીથી એ ભાતને થોડોક આગળ લઈ, એક કોર જેવો, અને પછી એમાં દાળ વેળવી અને એમાં ઘી પધરાવી, નમક થોડુંક પધરાવી અને એને મલાવી અને પછી ચમચી ઠાકોરજી આગળ ધરીએ, એને કોર સાન્યો કહેવાય. અને એ કોર સાનતા હોય, પણ જયારે રોટી અને શાક ધરતા હોય ત્યારે કોર નથી કરતા, ત્યારે તો એમને જ ધરતા હોઈએ છીએ. કોર સખડીનો થતો હોય છે. અને એટલા માટે સખડી જયારે રાજભોગ સમયે તમે ધરો ત્યારે એ કોર કરવું. પણ ઘણી વાર કોર મેવાય જોઈએ, જેટલું બનાવ્યું બધું ભેગું કરી નાનકડી વાટકીમાં ઊંધિયા જેવું કરી નાખે, તો એવો કોર નહીં કરવો. અને એવો કોર થતો નથી હોતો કે બધી જ વસ્તુ ભેગી કરાય. આ ખાલી ભાત અને દાળથી જ થતું હોય છે. ઘણી વાર એવું જોઈએ કે શાક બી એમાં પધરાઈ દે, રોટલી તોડીને પધરાઈ દે, જે બનાવ્યું બધું ઢગલો કરી દેવો, એ કોર નથી. ખાલી ભાત અને દાળને સાની, યા કઢી, યા મગ ભાત, મૂંગ ભાત, દાળ ભાત, યા કઢી, સાંજે કઢી બને તો કઢી ભાત, એનાથી કોર કરીને ઠાકોરજીને ધરતા હોઈએ છે. આવા ભાવથી કોર આવતો હોય છે અને એની પણ ઘણી ઉત્તમ ભાવનાઓ છે. તો આ રીતે કોર સાનતા હોય છે. આ ક્વેશ્ચન છે કે પુષ્ટિ માર્ગમાં અમુક સમયના દર્શનમાં આરતી આવતી નથી, તો તેનું શું કારણ કે ભાવ છે? અને અમુક દર્શનમાં વેણુ ઠાકોરજી અંગીકાર કરતા નથી, તો તેનો શું ભાવ છે? એક સમજાવવા વિનંતી કરશે. આપણે ત્યાં જે સમય, જેમ અષ્ટયામ એટલે સવારે જાગવાથી લઈ પ્રભુને પોઢવા સુધીની લીલા, એટલે લૌકિક ભાષામાં કહું તો પ્રભુનું ડેલી રૂટીન. પ્રભુ જાગે અને છેક પોઢે ત્યાં સુધી. હવે પ્રભુ વ્રજના રાજાએ છે અને ગોવાળ પણ છે. એટલે પ્રભુનું ડેલી રૂટીન જુઓ ને તમે, તો ગોવાળિયા તરીકેનું ડેલી રૂટીન છે. ગોવાળની લાઈફસ્ટાઈલ કેવી હોય? એ સવારે જાગે, જેમ આખો ક્રમ એનો, જેમ જયારે વેણુજી આવતી હોય એટલે કે વેણુજી સ્વામીજી, અત્યારે બધાનો વિસ્તાર નથી કે સંક્ષિપ્તમાં સમજાવો તો વેણુ ધરવાની વાત કરી છે. અને ઠાકોરજીની જે કહ્યું કે આરતી ક્યારે આવે, તો આ બંનેની વાત. આપણે ત્યાં આરતી ત્યારે કરીએ છીએ જયારે વ્રજભક્તો ઠાકોરજીના દર્શન કરવા આવે છે. અને વ્રજભક્તો માટે જયારે દર્શન ખુલે ત્યારે યશોદાજીને એમ થાય કે આ કેટલા લોકો દર્શન કરવા આવ્યા, મારા ઠાકોરજીને કોઈની નજર નહીં લાગી ગઈ હોય ને, તો લાવ ઠાકોરજીની નજર ઉતારી દઉં. તો આ નજર લાગી જવાના બીકથી અને યશોદાજી નજર ઉતારે તો આપણે ત્યાં આરતીનો એક ભાવ નજર ઉતારવાનો ભાવ છે. બે ભાવથી આરતી થાય છે પુષ્ટિ માર્ગમાં, એક નજર ઉતારવાના ભાવથી. અને એટલા માટે જ પુષ્ટિ માર્ગમાં આપણે આરતી લેતા નથી. અને નજર ઉતારેલું લેવાય નહીં, એ તો ખૂણામાં બાજુમાં પધરાવી જ દેવાય. એટલે ઘણી વાર લોકો પૂછે બીજે આરતી લે પુષ્ટિ માર્ગમાં કેમ? કારણ કે અહીંયા નજર ઉતારવાનો ભાવ, અને બીજો ભાવ એ વિરહનો ભાવ છે. જેમ સંધ્યા આરતીનો સમય થાય
એ આવો મેરે ગોવિંદ ગોકુલ કે ચંદા. અહીંયા યશોદાજી નંદ બાબા ગોપીજનોને વિરહ થાય છે કે પ્રભુ સવારથી વનમાં પધાર્યા, પાછા ક્યારે પધારશે? તો એ વિરહની આરતી. અને અહીંયા રાજભોગના દ્વાર ખુલે કે મંગળાના દ્વાર ખુલે ત્યારે આખો ચોક નંદાલયનો વ્રજભક્તો દર્શન કરવા આવ્યા હોય ને એનાથી ભરાયો હોય, અને ત્યારે યશોદાજીને ડર લાગે કોઈની નજર મારા લાલનને ન લાગી જાય, એટલે નજર ઉતારવાના ભાવથી આરતી કરે. તો આવો ભાવ જ્યારે હોય ત્યારે આરતી ઉતારાતી હોય છે. અને જ્યારે આવા અંગત લીલા હોય ત્યારે આરતી નથી થતી, આવી જયારે નજર યા વિરહ ભાવની હોય ત્યારે આરતી થતી હોય છે. અને વેણુજીનો ભાવ, જયારે જયારે ઠાકોરજી વેણુ નાદ કરે છે પોતાના દિનચર્યામાં, જેમ શૃંગાર પછી વેણુજી ધરવામાં આવે, કારણ કે આપણે ત્યાં લીલા છે એ પ્રકારની ઠાકોરજી વેણુનાદ શૃંગાર ધર્યા પછી કરે છે. અથવા રાજભોગમાં વેણુ વેત્ર ધરવામાં આવે, કારણ કે ઠાકોરજી ગાયોને ચરાવવા પધારે ત્યારે વેણુનાદ કરતા કરતા પધારે. એ રીતે ભોગ સંધ્યા સમયે વેણુનાદ કરતા કરતા વેણુ વેત્ર લઈને ઠાકોરજી પધારે, હવે ગાયોને લઈને પાછા પધારવાના છે. અને સાંજના સમયે અને ગોપીજનોને સંકેત કરવા માટે વેણુનો નાદ કરે છે. એટલે જે સમયની જે લીલા હોય, વેણુનાદની જે લીલા હોય જે સમયમાં, એ સમયમાં ઠાકોરજીના હાથમાં વેણુ આવે. અને જે સમયે વિરહની અથવા નજર ઉતારવાની ભાવના હોય એ સમયે આરતી થાય. તો કહ્યું કે અંગ અંગોળ કરે પેરે પેરે વાદળના, અને સદનમાં પધરાવેજી યશોદાજી જેમ ઠાકોરને પધરાઈ જાય અને નોછાવર કરી નજર ઉતારે છે. તો આવી અનેકવિધ લીલાઓ છે. તો આ લીલા ભાવનાથી વેણુ આવે ને આરતી આવે. બાકી આના ઉત્તર ઘણા લાંબા થઈ શકે, પણ હું ટૂંકાણમાં બધું સમાવવાની કોશિશ કરીશ. આગળના ક્વેશ્ચનમાં જે શ્રી વૈષ્ણવ પૂછે છે કે મંદિરનું સ્થાન ખુલ્લું રાખવું કે બંધ રાખવું જોઈએ, અને એનું કારણ શું છે? જાળીજી ભરવાની રીતનું વર્ણન કરશો, અને લાલ વસ્ત્રનું મહત્વ શું છે એ આપ કૃપા કરી સમજાવો. મંદિર આપણે બંધ કરી દઈએ છીએ. જો બે વસ્તુ ધ્યાન રાખીએ, જયારે ઠાકોરજીને પોઢાડીએ છીએ ત્યારે ગમે તેટલો ઉષ્ણકાલ હોય પણ મસ્તક થી ઓઢાડી દઈએ છીએ. મસ્તક ખુલ્લું નથી રાખતા, મુખારવિંદ ખુલ્લું નથી રાખતા. પ્રભુને પોઢાડો ત્યારે મસ્તક સુધી ઓઢાડી દો, આખા ઓઢાડી દેવા ઠાકોરજીને. કારણ જો આપણે ત્યાં પ્રભુ પોઢ્યા છે, પણ ઠાકોરજી પોઢે એવા નથી. એને તો સકલ વ્રજમાં પોઢિયા વાલા કરે વિવિધ રસ્તા. એમની તો અહર્નિશ, એટલે દિવસ, નિશ એટલે રાત્રિ, એમની તો અહર્નિશ લીલાઓ ચાલુ છે. પણ આપણી કુંજમાં પ્રભુ પોઢી ગયા છે, એટલા માટે મસ્તક સુધી ઓઢાડી દઈએ કે અહીંયા સુધી જ અમારી સેવાનો અધિકાર હતો, હવેની લીલામાં અમારો અધિકાર નથી દર્શનનો, એટલા માટે પ્રભુને મસ્તક સુધી ઓઢાડી. એમ જ જયારે મંદિર બંધ કરીએ છીએ, આપણે જયારે પણ સેવા પહોંચી જાય ત્યારે મંદિર બંધ કરી, તમે નહીં માનો નિધિ સ્વરૂપોમાં હવેલીઓમાં તો તાળું લગાવી દેવામાં દ્વાર પર, તો તાલા મંગલ હો ગયે, તાળા મંગલ થઈ ગયા, તાળું લગાવી દેવામાં. તો ભાવ ભાવનામાં શ્રી હરિરાય મહાપ્રભુજી સમજાવે છે આ તાળું શું છે, તો કે સ્વામીજીની મુઠ્ઠી છે. હવે ઠાકોરજી ક્યાં છે કે સ્વામીજીની મુઠ્ઠીમાં બંધ છે, એ જયારે ખોલશે ત્યારે જ ઠાકોરના દર્શન થશે. અને આ મંદિરના દ્વાર શું છે, તો કે સ્વામીજીના નેત્રો છે. ભાવ ભાવનામાં એમના નેત્રો કયા છે કે ઠાકોરજી ક્યાં પીએ તો હે નૈનન હી મેં રાખું, તેરી એક રોમ કી છબી પર જગત વાર સબ નાખું. એટલે ભાવ ભાવનામાં સ્વામીજીના નેત્રો બતાવ્યા કે ઠાકોરજી સ્વામીજીના નેત્રોમાં વસે છે. અને એ જયારે દ્વાર રૂપી પાપણોને ખોલશે ત્યારે જ આપણને ઠાકોરજીના દર્શન થશે. અને આવો ભાવ રાખી આપણે દ્વાર બંધ કરી દઈએ છીએ કે હવે તો ઠાકોરજીની રહસ્ય લીલાઓ, ગોપીજનો સાથેની અનંત લીલાઓ પ્રારંભ થઈ, હવે અમારો અધિકાર નથી. એટલે દ્વાર છે એ સ્વામીજીના નેત્રો છે, અને ટેરો છે ને એ માયા રૂપ છે. એટલે જયારે જયારે ભોગ આવે ત્યારે ટેરો લેવામાં આવે, કહ્યું કે એ આવરણ રૂપ છે કે જયારે માયા આગળ આવી જાય ત્યારે પ્રભુની લીલાના દર્શન થતા નથી, અને જયારે માયા ખસે ત્યારે જ લીલા થાય. તો જે અધિકાર, જો સેવા આપણે જ કરતા હોઈએ પણ અનધિકાર ચેષ્ટા આપણે નથી કરતા. આપણો જે જ્યાં સુધીનો અધિકાર છે, આપણે જ રસોઈ બનાવી હોય, આપણે જ ભોગ ધર્યો હોય, ત્યાં સુધીનો અધિકાર છે. પણ આરોગતા હોય એ દર્શન કરવાનો અધિકાર આપણો નથી. એટલે શું કરીએ, આપણે જ બનાવેલું છતાંય ટેરો લઈ લઈએ. કારણ આપણે ટેરો લઈએ કારણ કે આપણો સંકોચ વ્રજભક્તોને લાગે. પ્રભુને આરોગાવે કોણ? સ્વામીજી, વ્રજભક્તો, ગોપીજનો આરોગાવે. એટલે માયાનો ટેરો આવી જાય, કારણ કે આપણી આંખની આગળ આપણી લૌકિકતા છે, એટલે આપણી આંખની આગળ માયાનો ટેરો પડેલો જ છે.
એટલે એ ટેરો લઈએ ત્યારે સામગ્રીમાં જે ભાવની સામગ્રી બનાવી હોય એ ગોપીજનો એમાંથી પ્રગટ થાય અને ઠાકોરજીને કર મનુહાર લીવાવે અને મનુહાર કરીને ઠાકોરજીને લેવડાવે છે. આવી ભાવના આપણે ત્યાં છે, એટલા માટે ટેરો અને દ્વાર આપણે ત્યાં બંધ કરવામાં આવે છે. ધન્યવાદ છે. ઇન્દ્રદમન અને નાગદમન સ્વરૂપનું પ્રાગટ્ય ક્યાંથી થયું એ સમજાવવા આપ વિનંતી કરશો છે. એટલે આપણે ત્યાં હમણાં જ નાગ પાચન ગઈને ઠાકોરજીને ગિરી કંદરામાંથી પ્રગટ થયા પ્રભુ આપ ગોવર્ધન નાથ રે નંદ યશોમતી કે રાજાયા વ્રજ સૌ કીધું સનાથ ગોવર્ધન રસિયા રે મારે મન વસિયા વ્રજનાથ મધુર વાલો હસિયા રે. આ ઠાકોરજીના શ્રીનાથજીના પ્રાગટ્યનું દોડ છે અને શ્રીનાથજી પ્રગટ થયા ને ત્યારે 3 રૂપે પ્રગટ થયા: દેવદમન, નાગદમન અને ઇન્દ્રદમન. શ્રીનાથજીની અંદર જ આ બધા સ્વરૂપો વિરાજમાન છે. શ્રીનાથજીની ભીતર જ આ 3 સ્વરૂપો છે, પણ આ 3 રૂપ માનવામાં આવ્યા. એક ઇન્દ્રદમનનું સ્વરૂપ એટલે કે જે ઇન્દ્રના માનનું ભંગ કર્યું, ડાબો હાથ ઊંચો કરી ગિરિરાજજીને ધારણ કર્યા અને ઇન્દ્રના માનનો ભંગ થયો. એ રીતે નાગદમન તો કાલીએ નાગનું દમન કર્યું, અને દેવદમન એટલે દશમસ્કંદની તમે બધી જ લીલાઓ જુઓ તો અનેક દેવોનું દમન કર્યું. વરુણ દેવનું દમન કર્યું, બ્રહ્માજીનું દમન કર્યું, ઇન્દ્રનું દમન કર્યું, કે કામદેવનું દમન કર્યું, સમસ્ત દેવોના દમન કર્યા એટલે આપનું નામ પડ્યું દેવદમન. તો આમ એ દેવ દમન જે શ્રીનાથજી બાબા નિકુંજ નાયક શ્રીનાથજી છે એમના જ સ્વરૂપમાં આ ઇન્દ્રદમન સ્વરૂપ બિરાજે છે અને નાગદમન સ્વરૂપ બિરાજે છે. આ બંને 3 સ્વરૂપો એ શ્રીનાથજીમાં જ બિરાજમાન પ્રગટ રૂપે છે. હવે પછીના પ્રશ્નમાં જે શ્રી વૈષ્ણવ પૂછે છે કે સવારે મંગલા સમયે તેમજ લાલનજીના શૃંગાર સમયે ક્યાં પદ બોલાય? ઋતુ પ્રમાણે મંગલાના પદ અલગ હોય છે એટલે ખૂબ જ મૂંઝવણ થતી હોય છે, તો એની માહિતી ક્યાંથી મેળવી શકીએ એ આપ કૃપા કરી જણાવો. બને તો ટૂંક સમયમાં જ આપણે વૈષ્ણવ સંઘ ઓફ યુએસએ દ્વારા કીર્તન ક્લાસીસ પણ શરૂ કરીશું ઓનલાઈન, જેથી લોકોને એનો પણ ધ્યાન દે. અને ઓલરેડી રસેસભાઈ પણ ઘણી બધી જગ્યાએ ત્યાં ચલાવે છે ક્લાસીસ, એટલે એના હવે અત્યારે કરવા દઈશ તો કીર્તનની પુસ્તક જો આપની પાસે હશે કીર્તનની તો એમાં તમને પ્રાપ્ત થશે. આપણી એક એપ છે ભક્તિ રેડિયો. એ ભક્તિ રેડિયો એપ તમે જો ડાઉનલોડ કરશો એના ઈ બુક સેક્શનમાં જજો. એમાં કીર્તનના જે 4 ભાગ 12 મહિનાના કીર્તન કરવાના આવે છે એ 4 ભાગ એમાં ડિજિટલ રૂપે છે. તો એમાં તમે જયારે જોશો શીતકાલના, ઉષ્ણકાલના એ બધાના પદ તમને મંગળાથી લઈ શયન સુધી નિત્યના ક્રમના અને વર્ષોત્સવના ક્રમના આ બધા જ કીર્તનો ઓડિયો રૂપે પણ છે અને બુક રૂપે પણ એમાં છે. એટલે અહીંયા જેટલા છે બધાને કહીશ કે ભક્તિ રેડિયો એપ જે આપણી છે એમાં ડાઉનલોડ કરજો ને એના ઈ બુક સેક્શનમાં જશો તો બધા કીર્તનોના અર્થ સાથેની પણ પુસ્તક છે. દરેક કીર્તનોના અર્થ આપવામાં આવ્યા છે કે આખું આ કીર્તનનો ભાવ શું છે, એક શબ્દોના અર્થ સાથેની બહુ સુંદર પુસ્તકો એમાં સંકલિત થયેલી છે. તો એનો તમે લાભ લેશો તો તેમાં ઘણું તમને જાણવા મળશે અને કીર્તનની પુસ્તક જો તમને પ્રાપ્ત થશે તો એમાં બધા જ પદોનો વિસ્તારથી વર્ણન છે. અસ્તુ. જે ઘણી એક વૈષ્ણવ પૂછે છે કે ઘણીવાર સાંભળ્યું છે કે ઠાકોરજી કોઈ બીજાને કોઈ બીજી વ્યક્તિને નિમિત્ત બનાવીને મદદ કરવા મોકલે છે, તો એ વ્યક્તિ ભગવાનનું સ્વરૂપ છે તે ઓળખવા કેવી રીતે અને વ્યક્તિનો કેવી રીતે આભાર માનવો? તે અન્યાશ્રય થયો કહેવાય તો આભાર માનીએ? ના, આપણે ત્યાં જયારે ઠાકોરજી કોઈ ને કોઈ રૂપે મદદ કરે છે પણ આભાર તો ઠાકોરજીનો જ કહીએ છીએ, પણ જે નિમિત્ત બન્યો આપણી ભક્તિ માટે, આપણી સેવા માટે યા આપના કોઈ લૌકિકના જીવનમાં સહાયક માટે, તો કેટલીક ક્ષણો માટે પ્રભુ એની બુદ્ધિમાં પ્રવેશી જાય. બુદ્ધિ પ્રેરક કૃષ્ણસ્ય પાદ પદ્મ પ્રસિદ્ધ. બુદ્ધિના પ્રેરક કૃષ્ણ છે અને ઘણીવાર પ્રભુ એની બુદ્ધિનો ઉપયોગ કરી અને એને લઈને તમારી પાસે મદદમાં પહોંચી જાય. તો આપણે ત્યાં તો દરેકનો આભાર તો વ્યક્ત કરાતા જ હોય, તો એક વ્યવહારિક વિવેક છે, પણ જેને આપણને મદદ કરી હોય એનો આભાર તો ચોક્કસ માનવો જોઈએ કે જો ઠાકોરજીએ તને મને મદદ કરવા માટે તારી પસંદગી કરી એ રીતેનો આભાર માનવો છે. એને આપણું હિત કર્યું. એક વસ્તુ યાદ રાખો, કોઈ વ્યક્તિ કોઈનું હિત નહીં કરી શકે,
એ તો ઠાકોરજીની કૃપાથી જ આપણું થવાનું છે, પણ સત્કાર્ય માટે નિમિત્ત બન્યો એ બદલ એનો આભાર આપણે માનતા હોઈએ છીએ કે ઠાકોરજીએ તને પસંદ કર્યો મને મદદ કરવામાં, તો આ તારી સેવા બદલ હું તારું અભિવાદન આભાર માનું છું કે પ્રભુ આ રીતે તારા હાથે અનેક સત્કર્મો કરાવતા રહે એવા આશીર્વાદ પણ એને આપવા જોઈએ, કારણ કે પ્રભુ થકી જ કેટલાને પ્રેરણા મળતી હોય છે ને કેટલા લોકો સત્કાર્યોમાં જોડાતા હોય છે, અને ત્યારે આપણે તો બધામાં પ્રભુના દર્શન કરીએ જ છે, પણ એક વ્યક્તિ તરીકે એક વ્યવહારિક જગત રૂપે આપણે આભાર દર્શન કરવાનો પણ વિવેક છે. આભાર દર્શન એ અન્યાશ્રય નથી, આ બંનેમાં ફરક છે. જેમ પેલી માજીની વાર્તામાં એ આવ્યું, વસુબાવનની વાર્તામાં આવે છે કે પેલી જમીન માપવા વાળો આવ્યો અને થોડી વધારે જમીન થયું કે આ ગરડા માજી વૈષ્ણવ છે, લાવ મદદ કરું, અને એમ કઈ થોડી જમીન વધારે માપી ત્યારે માજી એટલું બોલ્યા કે અરે તે તો મને જીવાડી દીધી હો. તો ઠાકોરજી નારાજ થઈ ગયા, અરે તને જીવાડનારો હું અહીંયા બેઠો છું ને એ તને જીવાડે થોડી જમીન આપનાર. તો આ અન્યાશ્રય થયો, કારણ એને એમ થયું કે આની કૃપાથી મારા જીવનમાં સુખ આવ્યું. ના, કૃપા તો ઠાકોરજીની જ છે, પણ પ્રભુ એને પ્રેરિત કરે અને કોઈ વ્યક્તિ તરીકે કોઈ મદદ કરે છે તો એક વિવેકી વૈષ્ણવ રૂપે આપણે આભાર જરૂર દર્શન કરવો જોઈએ. આભાર દર્શન એ અન્યાશ્રય નથી, કારણ કે આપણે એનો આશ્રય નથી કરતા. તો ઘણી વસ્તુનો આભાર હોય, ઘણાનો ઉપયોગ હોય ને ઘણાનો આશ્રય હોય. હવે તમે આ કિનારેથી પેલા કિનારે જવું છે, નાવ પડી છે, નાવમાં બેસી ગયા અને પેલે પાર ઉતર્યા, પછી એમ કરે આ નાવ ના હોત તું ક્યાં પાર આવવાનો હતો, નાવના તો મારા પર કેટલા ઉપકાર છે, અને પછી એને તિલક કરો, ભોગ ધરો, નાવને એમ તકેલાનું ઉચકીને ઘરે લઈ જવું. તો એનો ઉપયોગ એનો તો જેટલા સમય સુધી જેટલા સ્થાનમાં જ્યાં એનો ઉપયોગ થવાનો તો ત્યાં જ કરાય, પછી એને કઈ માથે લઈને ન ફરાય. ગાયમાં 33 કરોડ દેવતાઓ છે, ઓહો, ગાયમાં 33 કરોડ દેવતા છે, પછી એને પકડીને લાવો, સોનાના સિંહાસન પર એને બેસાડી દો અને પછી એને તિલક કરો ને આરતી કરો, તો એ જ ગાય તમને સિંગડું મારે. તો ગાયમાં 33 કોટી દેવતા છે, પણ એનું જે રીતે પૂજન થતું એ રીતે જ થાય. એને ગૌશાળામાં જઈને ગૌગ્રાસ ખવડાવાય એ જ ખવડાવાય, એને પછી આ સિંહાસનમાં બેસાડો તો એને ત્રાસ આપવા જેવું થઈ. અને એટલા માટે આ વિવેક, કોનો આભાર, કોનો ઉપયોગ અને કોનો આશ્રય, એ વૈષ્ણવે જ વિચારો કરવાનો. અને એ વિવેક બુદ્ધિ જો જીવનમાં આવે, કારણ કે આશ્રય ઠાકોરજીનો જ થાય, ઉપયોગ ઘણી બધી વિદ્યાઓનો ઘણી બધી રીતે કરતા હોઈએ છીએ, વિજ્ઞાનનો કરતા હોઈએ છીએ અને વ્યક્તિનો કરતા હોઈએ છીએ. આજે આ વિજ્ઞાનનો ઉપયોગ કરીને જ આપણે સત્સંગ કરી રહ્યા છીએ ઝૂમના માધ્યમથી. આ ઉપયોગ કર્યો કહેવાય. અને બીજું છે આભાર, એટલે જેના થકી આપણી ભક્તિમાં યા આપણા સંસારમાં યા આપણા કોઈ પણ જીવનમાં થોડી પણ સહાયતા મળી હોય, સહકાર મળ્યો હોય, કે આપણે જેનાથી આપણું જીવન સરળ બન્યું હોય, તો એનું આભાર દર્શન કરી આપણે આનું ઋણ ચૂકવી દઈએ. આમાં શું છે, વૈષ્ણવે કોઈનું ઋણ રાખવું નહીં, એટલે આભાર દર્શન કરવાથી એનો ઋણ હિસાબ બરાબર થઈ જાય અને આપણે એની જોડે બંધાઈ નથી. એટલા માટે આભાર માન. જે વૈષ્ણવ પૂછે છે કે આપણે ઠાકોરજીની સેવા કરતા પહેલા ગણપતિની પ્રાર્થના કરવી જરૂરી છે? હવે મને લાગે છે કે સમય પણ હવે થવા આવ્યો છે, પણ પ્રશ્નનો ઉત્તર આપતા ચોક્કસ કહીશ કે આપણે ત્યાં કોઈ પૂજા હોય, જો પૂજા અને સેવાનો ફરક સમજો. જ્યાં 16ઉપચાર પંચોપચાર પૂજા હોય ત્યારે પૂજામાં પ્રારંભ ગણપતિની પૂજાથી થતો હોય છે, કારણ કે મંગલના દેવતા કયા છે. પણ પૂજા દેવતાઓની થતી હોય છે, એટલે આહવાન થાય દેવતાનું અને પાછું વિસર્જન થઈ જાય. આ પૂજા મર્યાદામાં. પુષ્ટિ માર્ગમાં દેવતા નથી, પુષ્ટિ માર્ગમાં ભગવત સ્વરૂપ છે, સાક્ષાત નંદ નંદન છે, એટલે એને આહવાનની જરૂર નથી, એનું વિસર્જન કરવાની જરૂર નથી. તમારા કહેવાથી આવવાનો નથી, તમારા કહેવાથી જતોય નથી રહેવાનો. એ તો પધાર્યો છે એટલે તમારા માથે જ બિરાજતો રહેવાનો છે. અને એટલા માટે ત્યાં કોઈ સ્થાપન નથી થતું, ત્યાં કોઈ આહવાન નથી થતું, અને એટલા માટે આપણે ત્યાં સેવાના પ્રારંભમાં કોઈ પ્રકારનું ગણપતિ પૂજન થતું નથી, કારણ કે મર્યાદા માર્ગમાં મંગલ કરનારા ગણેશજી છે. પૂજા માર્ગનું જયારે તમારે ત્યાં પૂજા ઘરમાં હોય ત્યારે ચોક્કસ ગણપતિ સ્થાપન કરવાના, લગ્ન હોય ત્યારે ચોક્કસ ગણપતિ સ્થાપન કરવાના, કોઈ વિધિ હોય ત્યારે ચોક્કસ ગણપતિ સ્થાપન થાય, જયારે વિધિ વિધાન હોય ત્યારે થાય. પણ જયારે સેવા હોય ત્યારે પૂજામાં મંગળ કરનારા ગણપતિ, પણ સેવામાં મંગલ કરનારા કોણ? મંગલ મંગલમ વ્રજ ભૂમિ મંગલમ યમંગલ આરતી ગોપાલ કી માય મંગલમ ભગવાન વિષ્ણુ મંગલમ ગરુડ ધ્વજ. તો મંગલ કરનારો પોતે
મંગલ રૂપ નિધાન સાંભળો મંગલ રૂપ નિધાન. મંગલનો નિધિ એ પરમાત્મા પોતે છે, એટલે એને કોઈ મંગલની આવશ્યકતા રહેતી નથી. આપણે ત્યાં તો મંગલ ક્યારે થયું? આપણું પ્રભુના મુખનું દર્શન કરીએ ને એ જ આપણું સર્વોત્તમ મંગલ થઈ જાય છે. કારણ કે પ્રભુના મુખના દર્શન એનાથી ઉત્તમ મંગલ બીજું કયું હોય? અને એટલા માટે જે મંગલનો નિધિ છે એને કોઈ મંગલની આવશ્યકતા નથી. એટલા માટે આપણે મંગલાચરણ એટલે શું? આપણે મહાપ્રભુજી, યમુનાજી અને ગુસાઈજીને યાદ કરીએ ને સેવામાં જતા પહેલા, એ જ આપણું મંગલ આચરણ છે. અને એ સ્મરણ કરવા માત્રથી વૈષ્ણવનું સર્વ મંગલ ત્યાં થઈ જાય છે. એટલે બીજું કાંઈ મંગલ કરવાનું રહેતું નથી. અસ્તુ. મને લાગે છે એક હવે ક્વેશ્ચન લઈ લઈએ ને પછી વિરામ તરફ જઈશું. ઓકે જી. એક ક્વેશ્ચન છે, ભક્તિ કેમ વધે અને મોહનો નાશ કેવી રીતે થાય અને દ્રઢ આશ્રય કેવી રીતે થાય? આ ત્રણ પ્રશ્નમાં તો કેટલા ગ્રંથો સમાઈ જાય એમ છે. ભક્તિની વૃદ્ધિ તો મહાપ્રભુજીએ આખો ભક્તિ વર્ધની ગ્રંથ નામ 16 ગ્રંથમાં લખ્યો છે. યથા ભક્તિ પ્રવૃદ્ધા સાત કથોપાયો નિરૂપ્યતે બીજ ભાવે દ્રઢેતુ સ્યાત ત્યાગાત શ્રવણ કીર્તના. અને મહાપ્રભુજી તો અવસ્થા બતા, સ્નેહ, પ્રેમ, આસક્તિ, વ્યસન, આ બધી અવસ્થાઓ ભક્તિની બતાવી છે. અને ભક્તિ મહાપ્રભુજીના એકોર્ડિંગ ટુ ભક્તિ વર્ધની ગ્રંથમાં ત્યાગાત શ્રવણ કીર્તના, ત્યાગ, લૌકિક આદિનો ત્યાગ, આસક્તિઓનો ત્યાગ, શ્રવણ બને તો ભાગવતજી એ ભક્તિ ગ્રંથ છે. અને ભાગવતજી માટે ચોક્કસ એમ કહી શકીશ કે ભાગવતજીના પઠન અને શ્રવણથી નિશ્ચિત ભક્તિની વૃદ્ધિ થાય છે. બીજું મહાપ્રભુજીની વાણી કહું તો મુકુંદ રતિ વર્ધિની, શ્રી યમુનાજીના આરાધનથી, યમુનાષ્ટક 41 પદના પાઠથી ભક્તિની વૃદ્ધિ થાય છે. તો ત્યાગાત શ્રવણ કીર્તનાત, અને યમુનાજીના ગુણગાન, ત્યાગ શ્રવણ ભાગવતજીનું, કીર્તન ભાગવતજીનું, યમુનાજીના પાઠથી, અને શ્રી મહાપ્રભુજી સાનિધ્ય માત્ર દત્ત શ્રી કૃષ્ણ પ્રેમા, મહાપ્રભુજીના સાનિધ્યથી ભક્તિની વૃદ્ધિ થાય છે. તો આપણે અત્યારે બહુ મોટા ગ્રંથોના વિસ્તારમાં ન જઈએ. આપણા હાથમાં જે છે, આપણું તો કામ શું છે કે જે હાથમાં છે એને વાપરીને ઉપયોગ કરી લેવું, આપણું કલ્યાણ કરી લેવું. તો આપણા હાથમાં શું છે? આ ભાગવતજીનું શ્રવણ કરી શકીએ, આ આપણે 41 પદ અને યમુનાષ્ટક કરી શકીએ, આ આપણે સર્વોત્તમજી કરી શકીએ. તો આ ત્રણ કરશો ને તો એ ભક્તિની વૃદ્ધિ ચોક્કસ થશે. અને ભક્તિની વૃદ્ધિ થશે તો આપમેળે મોહનો નાશ થઈ જશે. એમ તો તુલસીદાસજી તો માનસમાં કહ્યું, બીનું સત્સંગ ન હરિકથા તેહી બીનું મોહ ન ભાગ, और मोह गए बीनु राम पद होई न દ્રઢ અનુરાગ. બીનું સત્સંગ ન હરિકથા, હરિકથા અને સત્સંગ વગર મોહનો નાશ થતો નથી. એટલે સત્સંગ જ મોહનો નાશક છે. જ્યારે સત્સંગમાં રુચિ જાગશે તો મોહ આપમેળે ઘટી જશે, અને આ મોહ ઘટશે તો આપમેળે સંસાર આસક્તિ ઘટી જશે, અને પ્રભુમાં પ્રતિક્ષણ વર્ધમાનમ, પ્રેમ પછી ક્ષણે 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 વધતો વધતો પોતાની ફલ અવસ્થામાં પહોંચી જશે. તો હવે સમય પણ થવા આવ્યો છે. સુંદર પ્રશ્નો અમિતભાઈ અને નિશાબેને પૂછ્યા. પ્રસન્નતા અભિવ્યક્ત કરું છું કે આ બંને દ્વારા જે અભિવ્યક્તિ થઈ, અને પૂર્વમાં પણ શરૂઆત કાજલબેને મંગલાચરણ કર્યું, મીતાબેને યમુનાષ્ટકનું ગાન કર્યું, અને અમારે હિતેનભાઈ તો જાણે નંદ મહોત્સવ ખડો કરી દીધો પોતે ના. અને હંમેશા એ તો પ્રસન્ન ચિત્ત જ હોય છે અમારા હિતેનભાઈ. એ કીર્તન ગાય એટલે એમ જ લાગે જાણે નંદ મહોત્સવ ચાલી રહ્યો છે. અને સાથે સાથે આવી સુંદર પાઠશાળાની વધાઈઓ આપણને મળી, બાળકો આટલા જોડાયા છે. હજી આહ્વાન કરું છું, માતા પિતાઓને કહું છું કે આપના બાળકોને એમાં જોડજો, અને હજી આપણે બાળકોની એજ ગ્રુપ ધીમે ધીમે વધારતા જઈશું. 3 થી 6 વર્ષ, પછી 7 થી 11 કે 12 વર્ષ, ને પછી 12 થી 16 વર્ષ, એ રીતે આખા ગ્રુપ બનશે. મોટાઓના પણ આપણે ક્લાસીસ રેગ્યુલર ચલાવવા છે, એ પણ ચાલશે. સાથે સાથે મને થાય ભવિષ્યમાં આપણે ભાગવતજી ભણાવીએ, ગીતાજી ભણાવીએ, અને એવા નિયમિત ક્લાસીસો ચાલે, કીર્તન ક્લાસીસો ચાલે, જેથી આ એક પ્લેટફોર્મ જેના માટે નિર્મિત થયું છે, વૈષ્ણવ સંઘ ઓફ યુએસએ, એટલે આખા યુએસએ માં વસતા વૈષ્ણવો પોતાના બધા ભેદભાવ, સંસ્થા મંડળો બધું જ ભૂલી અને એક પ્લેટફોર્મ પર આપણે બધા ભેગા થઈ અને પુષ્ટિ માર્ગને જીવી શકીએ, એનો આનંદ માણી શકીએ, એના માટેની આ એક સુવિધા આપણે ઊભી કરી છે. તો મારી પ્રસન્નતા અભિવ્યક્ત કરું છું. એક જાહેરાત પણ કહું છું, ટૂંક જ સમયમાં જેમ વૈષ્ણવ સંઘ ઓફ યુએસએ છે એમ વૈષ્ણવ સંઘ ઓફ કેનેડાની પણ શરૂઆત થઈ રહી છે, અને ત્યાં પણ રેગ્યુલર આ રીતે સત્સંગની શરૂઆત થશે, અને દર મહિને આ પ્રકારના ક્લાસીસ અને સત્સંગ ચાલશે. તો તમારા ચિત પરિચિત જે પણ
કેનેડામાં રહેતા હોય એમને સમાચાર આપજો. ત્યાંના ફેસબુક વૈષ્ણવ સંઘ ઓફ કેનેડામાં પોતે લાઈક કરે, જોડાય અને એમાંથી આપણે સત્સંગની સુંદર શરૂઆત કરીશું. તો હવે વિરામ આપતા બોલો શ્રી ગોવર્ધનનાથ કી જય, વલ્લભાધીશ કી જય. અને આગળ જે કોઈ પણ જાહેરાતો અમિતભાઈ જાહેરાતો કરી પછી આગળનો ક્રમ કરીશું. દંડવત પ્રણામ જે છે. આજે બહુ જ આનંદ આવ્યો. આ ક્વેશ્ચનો બધા વૈષ્ણવ આઈ એમ શ્યોર કે બધા ઘણા બધા હજી બાકી છે પણ હવે ફ્યુચરમાં આપણે કરશું. અને આગલા સત્રમાં આપણે બ્રજ ભાષાનું પણ એક શરૂ કરીએ છીએ જે છે આપને હા, એ ખાસ તમને વધાઈ આપું. નેક્સ્ટ ટાઈમ તમે જોઈ લેજો વ્રજભાષા ક્લાસીસ એનો એક કેમ્પ આપણે 3-2 કલાક થવાનો છે કે રોજ બરોજ સેવાના ક્રમમાં આપણે જે વ્રજભાષા બોલીએ, આપણા કીર્તનો જે ભાષામાં છે, આપણું વાર્તા સાહિત્ય જે ભાષામાં છે, એના માટેના 2 કલાકનું એક ક્લાસીસ એરેન્જ થવાનું છે. અમારા પંકજભાઈ એને હેન્ડલ કરશે અને વ્રજભાષા શીખવાનો એક સુંદર અવસર, ઠાકોરજીની ભાષા શીખવાનો એક સુંદર અવસર આપ લોકોને મળવાનો છે. તો એની તારીખ અને તમે જાહેરાત કરજો, જેથી બધાને આહવાન કરું છું કે આપ લોકો એનો લાભ લેજો. ઓગસ્ટ 9 છે, આ સમય છે આપણો 12:30 થી 2 અને એનું ફ્લાયર અમે કાલે પોસ્ટ કરી જ દઈશું. અને તો આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર જે આવી બધી પ્રેરણા આપતા રહો છો. આપ દર વ્યાખ્યાનમાં કંઈક નવું નવું કહો છો ને મારા મગજમાં દોડતું થાય આગળ કંઈક ને કંઈક આપણે વૈષ્ણવ સંઘ આગળ વધારીએ અને બધા લોકો જોડાય, એ જ આપણી જે ઈચ્છા છે ને આપણું જે સ્વપ્ન છે આપણે સાકાર કરી શકીએ. તો હવે આગળ વધુ ના કહેતા આપણે હિતનભાઈને આરતી કરવાનું જણાવો. હિતનભાઈ. રિપલભાઈ એમને અનમ્યુટ કરશે. એ જાતે જ અનમ્યુટ કરશે. અચ્છા, મારું સંગીત અને અવાજ સંભળાય છે? હાજી. પરમ કૃપાળ શ્રી વલ્લભનંદન કરત કૃપાળી જ હાસ્તદ માથે જે જન શરણ આયો સરહી ગહી સોપત શ્રી ગોવર્ધનનાથ કરત કૃપાની જ હસ્તદ માથે પરમ ઉદાર ચતુર ચિંતામણી રાખત ભવધારા વહે જાત ભાજ કૃષ્ણ દાસ કાજ સબ સરહી જે જાણે શ્રી વિઠ્ઠલનાથ કરત કૃપાની જ હસ્તદ માથ પરમ કૃપાળ શ્રી વલ્લભનંદન કરત કૃપાની જ હસ્તદ માથે કરત કૃપાની જ કરત કૃપાની જ કરત કૃપાની જ હસ્તદ માથે શ્રી વલ્લભાધીશ કી ધન્યવાદ પડાવીએ છીએ. આપણે આશ્રયપદ લેતા પહેલા પાછી એક જાણ કરું બધા વૈષ્ણવોને કે આપણે જે ટીમ બનાવીએ છીએ તો જેને પણ જોડાવવું હોય દે આર ઓલ વેલકમ. આપણે જોઈએ જ રહ્યા છે કે અલગ અલગ
ખૂણામાંથી અલગ અલગ સ્ટેટમાંથી લોકો જોઈન થાય છે, જેમ કેલિફોર્નિયા છે, ન્યૂ જર્સી છે, નોર્થ કેરોલાઇના છે, વર્જિનિયા છે. તો આપણે આ વૈષ્ણવ સંઘ યુએસએ નું જે માધ્યમ છે એમાં બધા વૈષ્ણવો આર વેલકમ ટુ જોઈન, અને જે પણ સેવા આપી શકો, વી ઓલવેઝ નીડ વોલેન્ટિયર્સ ટુ હેલ્પ અસ આઉટ. તો અગેન આ એક આહવાન છે બધા વૈષ્ણવને જોડાવા માટે, જેથી કરીને આપણે એક વૈષ્ણવ સંઘ યુએસએને આગળ વધારી શકીએ અને લોકો લાભ લઈ શકે. તો જે આપની આજ્ઞા વદન આશ્રય પદ લઈ લઈએ. દ્રઢઈન ચરણ કેરો ભરોસો, દ્રઢઈન ચરણ કેરો શ્રી વલ્લભ મખ ચંદ્ર છટા બિન સબ જગમાં જ અંધેરો, ભરોસો દ્રઢઈન ચરણ કેરો. साधन और नहीं कली में जासो होत निबेरो, सुर कहा कहे दुविध आंधरो, बिना मोल को चेरो, भरोसो દ્રઢઈન ચરણન કેરો, દ્રઢઈન ચરણન કેરો, ભરોસો દ્રઢઈન ચરણન કેરો. બધા મ્યુટ જ રહેજો તો હું બધાને મળી લઉં. આ સીમાબેન અમિતભાઈએ સુંદર પ્રસ્તુતિ કરી પ્રશ્નોની, અને બધા જ વૈષ્ણવનો પોતાના ભાવોને એમણે દ્વારા અભિવ્યક્ત કર્યા. એમને બધાને આશીર્વાદ, અને અમારી આખી આઈટી ટીમ જેને જેને જોડાઈને આ કાર્ય કર્યું એ બધાને પણ ખૂબ ખૂબ આશીર્વાદ. હવે મને સ્ક્રીનમાં જેમ જેમ દેખાય તેમ વાત કરતો ભૂપેન્દ્રભાઈ ને ગીતાબેન ફ્લોરિડાથી આશીર્વાદ, લીલાબેન ઓસ્ટ્રેલિયાથી આશીર્વાદ, શ્રેયાબેન વર્જિનિયાથી આશીર્વાદ, હિરલબેન અમદાવાદથી આશીર્વાદ બધાને. જેમ જેમ મને અહીંયા સ્ક્રીનમાં દેખાય છે, રિપલભાઈ સુંદર તમે બધી વ્યવસ્થાઓ કરો છો, આઈટી ટીમ તમારી સરસ છે, અને ખૂબ ખૂબ અમારા આશીર્વાદ છે. અને બધા જ વૈષ્ણવને અહીંયાથી થોડી ઉતાવળથી ઘણો પણ સમય થઈ ગયો છે. નિશાબેન આશીર્વાદ, કિરીટભાઈ आशीर्वाद, गीताजी आशीर्वाद, अक्षय भाई आशीर्वाद, दिल्ली में सभी विशाल जी, अलका जी, आप लोगों को भी आशीर्वाद. મારો અવાજ બેન સંભળાઈ રહ્યો છે? હાજી જી. આપ પરાગભાઈ, ફાલ્ગુનીબેન આશીર્વાદ, વિભાબેન આશીર્વાદ, ગૌરવભાઈ આશીર્વાદ, દેવેન્દ્રભાઈ આશીર્વાદ. ચલો સરસ, તમે બી જોડાયા હરીશભાગ થી. હિતેનભાઈ સુંદર આનંદ કરાવ્યો અને ખૂબ આનંદ આવ્યો. આશીર્વાદ. प्रदीप जी आपको भी आशीर्वाद. रजनीप राजेश भाई पटेल आशीर्वाद. चिंतन भाई पुष्टि आशीर्वाद. ईशाबेन आशीर्वाद. दाराबेन, वल्लभभाई एलए थी, अश्विन भाई, जश्रीबेन आशीर्वाद न्यू जर्सी थी, नरेंद्र जी आशीर्वाद. बिरवाबेन आशीर्वाद सैन नवजती. पंकज जी, पूजा जी आशीर्वाद. ऑस्टिन
અશ્વિનભાઈ આશીર્વાદ, મેરીલેન્ડ. મીતાબેન સરસ મંગલાચરણ યમનાષ્ટક. આજે એલએ નો દિવસ હતો, કીર્તન પણ ત્યાંથી, પાઠ પણ ત્યાંથી. પ્રશાંતભાઈ દાહોદ થી આશીર્વાદ. નયનાબેન આશીર્વાદ. મોહિતજી મીટુ આશીર્વાદ. અચ્છા, શિકાગો થી રક્ષિત. અચ્છા, અહીંયાથી જમજમ દે. મંજુબેન લંડન થી આશીર્વાદ. ઉમેશભાઈ ગાંધી एलए થી आशीर्वाद बनने ने. श्रीकांत कनाडा से, विनिपेग से कनाडा. गीताबेन आशीर्वाद. गीताबेन साउथ कैरोलिना आशीर्वाद. विनुभाई नैरोबी थी आशीर्वाद. विनुभाई. महेशभाई परीख અહીંયાથી દેખાઈ રહ્યા છો આશીર્વાદ. રાજભાઈ પ્રજ્ઞાબેન આશીર્વાદ. ધીરુભાઈ આશીર્વાદ. પરેશભાઈ શેઠ ફ્લોરિડા આશીર્વાદ. પલ્લવીબેન સુરતથી આશીર્વાદ. તો હવે સમય ઘણો થયો છે. બધાને ખૂબ ખૂબ શુભકામના અને આશીર્વાદ પાઠવું છું. અને જલ્દીથી જલ્દી વહેલા ચંપકભાઈ દોરડાથી આશીર્વાદ. વહેલા આપણે પાછા મળીએ સત્સંગમાં. ઠાકોરની કૃપાથી બ્રજ ભાષા ક્લાસીસમાં બધા જોડાજો અને બધા આનંદ લેજો. અને ફરી નેક્સ્ટ મંથ નવા વિષયની સાથે આપણા બધાની પાછી મુલાકાત થશે. અને બધાને ખૂબ મધુરાધિપતે રખિલમ